Let's start with array first. Okay. This one. Start with array. Then I will come to function. প্রথমদিকের function বাকি আছে. Then no issues. আমি function বলে দেবো আজ অল্প করে লাগবে। আচ্ছা, arrays. Array is the first data type that we will learn. ঠিক আছে, very very important, সব জায়গায় কাজে লাগবে, extremely crucial arrays, and very easy, to the frank, very easy. ঠিক আছে, arrays বোঝাই আগে। Suppose everyone remembers data type, huh? We have mainly four kind of data types: integer, float, then our character, long and doubles. Long double. These are data types. These are the data types which are predefined data types. Okay, these are not some data types that we define. There is another kind of data type which we can define. We will go to that. That's structure, the next topic. But if you remember data type or something like, let's forget about other data type. Let us first talk about a specific data type that we all know and we all are very familiar with. For example, let's talk about integer kind of data type. What is an integer data type? What is a integer data type? Means a data type where we can store numbers like 1, 2, 3, 4, right? This is our integer data type. Like this way we have other kind of data types also. Now when we declare a data type, okay, what we did, we write int and the name of the data type. Now when we write int and the name of the data type, this is how we declare the variable. Yeah, this is how we declare the variable. Now I declared a variable here named as integer. This is an integer variable and its name as a. Now when I declare an integer variable, what happened in the memory? Okay, the backend, what happened in the memory? A memory space is created for me, this kind of box, and it is named as a. Yeah, am I clear? Yes, yes. And it's have 4 bytes. Everyone know it. 3, 4. And here zeros and ones is stored. Every byte have we have 1 byte of 8 bits, total 32 bits. So this is how a storage is stored. Okay. It's clear, but it's give us a limitation, right? Suppose you want to store multiple numbers, or suppose multiple names, or like that thing. In this case, what will happen? We have to create multiple variables, right? Is there any way that we can create multiple variables in once? That's the problem which array solved for us. Let me make it more clear and more visible. So this is our C++ bare bone code. Now, when I declare a variable, suppose I declare an integer variable and it is, for example, 4. Now, suppose I have to work with one variable. In that case, declaring one variable is okay and easy for me. Yes, but suppose I am working not with one variable, maybe I am working with 10 variables. Same kind of variables, same characteristic, but I am taking 10 variables. Maybe I am just making sum of 10 variables. Okay, suppose a, then a equal to 4. Okay, then int b equal to 3 or something like that. I am making 10 variables something. So it's tedious now for us to create 10 variables. So there is a shortcut to create this thing, and this is the data type that we will be talking about. This is known as array. Now how we create that, just understand the basics. What happens here, suppose we need multiple data types of same kind, means suppose I need here, as I declare here, 2 type of variables. Okay, suppose I need multiple variables of same, okay, same variables, same type of variables, means integer type of variable, I need multiple of them.
So I can create what, not just create one memory, but I can say my compiler to block a chunk of memory for me, maybe 5 blocks, because maybe I need 5. So I can just create this kind of 5 blocks for me. Easy. বুঝতে পারলি? না, হ্যাঁ, কিছু বুঝতে পারলাম না। গুড, কিছু বুঝলি না মানে, ধরে নে যে আমরা যখন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি, ঠিক আছে, আমরা যখন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি, এটা মুছছে না কেন আবার? আমরা যখন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি তখন কি হয়, তখন একটা মেমরি আমাদের জন্য অ্যালোকেট করা হয়। আমরা যখন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি আমাদের জন্য একটা মেমরি এরকম করে রাখা হয়, তাই তো, একটা ইন্টিজারের বেসবার, তাই তো। এবার ধরে নে আমাকে একটা কাজ করতে হবে যেখানে আমার অনেকগুলো এরকম ভেরিয়েবল লাগবে। ফর এক্সাম্পল আমি যেরকম তোকে বললাম, ধরে নে এগুলো আমি ডট ডট দিয়ে বোঝাচ্ছি, ধরে নে এরকম আমার 10টা বা 20টা নাম্বার লাগবে একসাথে কোনো একটা কাজের জন্য। যেরকম ধরে নে আমাকে 20টা ভেরিয়েবলের সাম করতে হবে, বা আমি একটা ধরেন ক্যালকুলেটর বানাচ্ছি, এখানে আমার 20টা ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ আছে। তো আমি 20টা যদি লাগে, তো আমাকে কি করতে হবে, আমাকে এরকম যেরকম আমি সিঙ্গেল 1 করেছি, 2 করেছি, সেরকম আমাকে 20টা ক্রিয়েট করতে হবে না ভেরিয়েবল পরপর পরপর। হুম 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 হুম। ইন্ট এবার বি এই সি যে এই জি জিনিসটা করে। করি, এই জিনিসটা অনেকটা টিডিয়াস আমাদের জন্য, তাই না, অনেকটা পরিমাণ খাটতে হচ্ছে। তো এবার দেখ আমাদের কাছে না একটা স্পেশাল জিনিস থাকে যে এরকমও যদি ডিক্লেয়ার করি তো জিনিসটা কি হচ্ছে, দেখ এটা আমার একটা হচ্ছে, এটা আমার 10টা, এরকম আমার 10টা পরপর বক্স হবে ক্রিয়েটেড। ওকে, উইল হ্যাভ 10 বক্স লাইক ইট। Now what we can do, we can create a big box, not 10 separate box, we can create a big box and we can have partition between it, like this. Yeah, here I can store this data, here I can store this data, here I can store this data, here I can store this data. বুঝতে পারলি? যেরকম আমরা আলাদা আলাদা করে স্টোর করছিলাম না, ওইটা একটা বড় বক্সে স্টোর করবো আমরা সব। একটা বড় বক্স ক্রিয়েট করতে পারি এবং তার মধ্যে স্টোর করতে পারি। এই পিকচারটা ক্লিয়ার হলো? হুম হুম, এটা ক্লিয়ার। অফকোর্স দীপ, যদি না হয়ে থাকে আবার বলো, আমি আরেকবার বলি। হ্যাঁ বুঝেছি। মানে যখন আমার ধরে নে একই রকমের ডেটা টাইপ, ঠিক আছে, এগুলো সবগুলো ধরে নে আমার ইন্টিজার টাইপ অফ ডেটা টাইপ, ঠিক আছে। এবার আমি যদি এরকম 50টা ইন্টিজার নিতে হয় তাহলে আমাকে এইভাবে 50টা ইন্টিজার নিতে হবে, তাই না, এভাবে 50টা ইন্টিজার নিতে হবে। এবার আমি একটা করতে গেলে এই হবে। For example, let me give you a good example. For example, as I was talking with Afroz about the decentralized counseling, maybe there was 40 students from his department. We let us have 40 students from EC department. Every student have different GMRs. Okay. Now suppose I gave Rizwan or Deep or someone a task to write a program to store all those 40 students GMRs. আমি তোকে একটা টাস্ক দিলাম যেখানে তোকে প্রত্যেকটা 40টা স্টুডেন্টের জিএমআর রাখতে হবে। কেন রাখতে হবে আমি পরে বলছি। কেন রাখতে হবে, এই কারণে যে তোকে কম্পেয়ার করে আমাকে ক্যালকুলেট করে বলতে হবে সব থেকে বেশি কার জিএমআর আছে। যেরকম আমরা 3টে নাম্বার নিয়ে সব থেকে বড় নাম্বার করে ক্যালকুলেট করেছিলাম না, রিমেম্বার? হ্যাঁ হ্যাঁ। রিমেম্বার? ফর সেইভাবে 40 জনের মধ্যে সব থেকে বেশি কার নাম্বার আছে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করবো, ধরে নিই, ঠিক আছে। Now if you have to store 40 GMRs, what will be your approach, what you will be do, what you should do means যতটা শিখেছিস তার বেসে what you should do, that you will create one for Afroz, one data type for maybe for Afroz, his GMR, okay, that will be stored in a box. One for Rizwan, his GMR will be stored in a box. One for maybe me, okay, one will be stored here. One for maybe Ratandeep, one will be stored here, or one for Deep, every or this the other student, so on and so forth. There will be 40, we will be creating 40 integers. Yeah, Ratandeep বুঝলি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম। প্রথমে বলে দিয়েছিলি বুঝে গেছিস, তবু আমি অনেকবার বলছি ভেঙে যে, তো ফর দ্যাট রিজন মেবি আমাদের এরকম 10 জন আছে, ঠিক আছে, সো মেবি
student 1, and similarly we have to create different students data type. সিমিলারলি এরকম আমাকে দশটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করতে হবে, তাই তো? নাও এবার যখন আমাকে 10টা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করতে হবে, এই জিনিসটা যেটা আছে না, এটা একটু অনেকটা খাটনির জিনিস। এবার দেখ, দ্য থিং ইজ দ্যাট, দ্য ক্যাচ ইজ দ্যাট, আমরা এরকম বক্স ক্রিয়েট করছি প্রত্যেকের জন্য একটা একটা আলাদা আলাদা করে। প্রত্যেকটা কি বক্স? প্রত্যেকটা ইন্টিজার বক্স, প্রত্যেকটা একই জিনিস স্টোর করছে, তাই তো? এবার আমরা প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে না স্টোর করে আমরা প্রত্যেকের জিএমআর, মানে 40টা স্টুডেন্টের জিএমআরই আমরা একটা বক্সে স্টোর করে রাখতে পারি, ঠিক আছে? একটা মেমোরি ব্লকে স্টোর করতে পারি, যার মধ্যে 40 জনেরই স্টোর থাকবে। বুঝতে পারলি? এই যে বড় বক্সটা, এটাকে বলা হয় অ্যারে, নাথিং এলস। মানে ওই 40টা একটার মধ্যে ঢোকাবে, ওটা অ্যারের সাহায্যে আমরা করব, না না, অ্যারে সাহায্যে করব না, যে অ্যারেই করবে। 40টাকে এরকম এখানে যেরকম ছিল না, প্রত্যেকটা যেন একটা করে বক্স ক্রিয়েট হতো না, হুম। হ্যাঁ, এগুলোকে আমরা কি বলতাম? ভেরিয়েবল বক্স, ঠিক হ্যাঁ। আছে? এগুলো ভেরিয়েবল ছিল আমাদের ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য। এবার 40টা হোক বা মাল্টিপল সিমিলার কাইন্ড অফ ডেটা টাইপ, কেন সিমিলার? প্রত্যেকটা ইন্টিজার হলে ইন্টিজার, ক্যারেক্টার হলে ক্যারেক্টার। ধরেন আমি 40 জনের নাম স্টোর করি, তাহলে 40 জনের জন্য একটা, ঠিক আছে? ফ্লোট হলে ফ্লোট, যেটাই হোক। এবার যদি আমি 40 জনের যেরকম জিএমআর স্টোর করছি, এই যে জিনিসটা আমাদের স্টোর করছি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যারে, এই যে বক্সটা। বুঝতে পারলি দীপ? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝলাম। যে স্টোরটা আমাদের আমি স্টোর করছি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যারে। মানে অ্যারেটা কি আর কিছু না, মাল্টিপল ভেরিয়েবলস একসাথে কোল্যাবড ভাবে একসাথে রাখা। বুঝতে পেরেছিস? সেম টাইপের ভেরিয়েবল হবে। হ্যাঁ দাদা, বুঝলাম। আফরোজ, বুঝে গেছিস? হ্যাঁ দাদা, বুঝলাম। ইজ ইট ক্লিয়ার হোয়াট ইজ এ অ্যারে? একদম ক্লিয়ার হলো? বুঝতে পারলি কি রিজওয়ান? কোনো অসুবিধা থাকলে বলিস রিজওয়ান। ক্লিয়ার ক্লিয়ার। আফরোজ, রতন দেবে, আচ্ছা, আই থিঙ্ক হোপ সো, কোনো অসুবিধা নেই। নাও বেনিফিটটা কি? এবার আমাকে 40 জনের জন্য 40টা ক্রিয়েট করতে হবে না, আমি একটাই ক্রিয়েট করতে পারি, ঠিক আছে? ধরে নে আমি স্টুডেন্ট 1, স্টুডেন্ট 2, সেরকম করে সিমিলারলি আমি অনেকগুলো ক্রিয়েট করছিলাম। আমি এখানে কেটে দিই, আমি ধরে নে ভ্যালুটা পরে ইউজারের কাছ থেকে নিব। পাঁচজনের ক্রিয়েট করে আমি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? দিস ইজ, we are creating this kind of things, okay? আমরা আগে এরকম করে করছিলাম স্টুডেন্ট 5 এর জন্য। এবার আমরা কি করতে পারি? ফর এক্সাম্পল 5টা স্টুডেন্ট আছে আমাদের এখানে, যেরকম 5 জন আছে, 5 জনের আছে, ঠিক আছে? এবার আমি একটা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করে ইনপুট নিতে পারি, প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কতগুলো করে আছে, কত মানে কতটা র্যাঙ্ক আছে, প্রত্যেকের জিএমআর কত আছে। এবার এই জিনিসটাকে আমি কাজ করতে পারি ইউনিফাইডলি একটা স্পেসের মধ্যে, যেখানে আমি সবার ডেটাকে একসাথে রাখতে পারবো, ওকে? দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যারে। নাও হাউ টু ডিক্লেয়ার অ্যারে? কি করে আমরা একটা অ্যারেকে ডিক্লেয়ার করি, ঠিক আছে? যেরকম আমরা ভেরিয়েবল কি করে ডিক্লেয়ার করি, এইভাবে, তাই তো? স্টুডেন্ট 10, this is the way how we declare a variable. Everyone knows that how to declare a array. Similar int student, এখানে একটা বক্স দিবি, অ্যান্ড যতগুলো স্টুডেন্টের ডেটা স্টোর করতে চাস তার সাইজটা দিবি। ধরে না তোর 5টা বক্স লাগবে 5টা স্টুডেন্টের ডেটা স্টোর করতে, তুই ইন্টিজার দিয়ে 5, একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ভিতরে 5 লিখবি, তোর জন্য 5টা বক্স অ্যালোকেট হয়ে যাবে। বুঝতে পারলি? এটা এটা একটু আরেকবার বলবে? হ্যাঁ বলছি। যখন আমি এখানে করছি, যে আমি ডিক্লারেশনটা কি করে করি, যখন আমি এখানে করছি, এর জন্য একটা বক্স ক্রিয়েট হচ্ছে আমার, এর জন্য একটা মেমোরি ব্লক ক্রিয়েট হচ্ছে, এর জন্য একটা মেমোরি ব্লক ক্রিয়েট হচ্ছে, এর জন্য মেমোরি ব্লক ক্রিয়েট হচ্ছে, এর জন্য মেমোরি ব্লক ক্রিয়েট হচ্ছে, ওকে? সিমিলারলি যখন আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি, ভেরিয়েবল কি করি? ইন্টিজার, দ্য নেম অফ দ্য ভেরিয়েবল, বাস, দ্যাটস হাউ। এবার আমরা কি করি, এর সাথে অ্যাসাইনমেন্টও করতে পারি। তো এটা কি হলো, ইট উইল ক্রিয়েট ইউ আ বক্স নেম অ্যাজ দিস স্টুডেন্ট 10, ওকে? ইজ ইট ক্লিয়ার? এই জায়গাটা ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ ক্লিয়ার, হ্যাঁ ক্লিয়ার। Now when I did integer student, এবার এখানে দেখ থার্ড ব্র্যাকেট 5, what it happened, it understand that you want to declare a array, মানে তুই চাচ্ছিস এখানে একটা না, তুই এই স্টুডেন্টের নামে 5টা জায়গা যাচ্ছিস। তো ও কি করবে, ও 5টা বক্সকে নেবে, একবারে কোল্যাব করে তোকে 5টা বক্স দিয়ে দেবে, 1 2 3 4 and 5. This is what happened when you write it. তখন মেমোরির মধ্যে আমার এরকম 5টা বক্স ক্রিয়েট হয়।
বুঝলি তো, স্টুডেন্ট 5। এটা হচ্ছে আমার অ্যারে ডিক্লারেশন করার সিনট্যাক্স। আমরা যেরকম এখানে ইন্টিজার এইভাবে ডিক্লেয়ার করি, অ্যারে এই সেম ভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় না। এখানে হচ্ছে ইন্ট লিখলি, নামটা লিখলি, তারপরে কতটা বড় সাইজ, এখানে 5, তো এখানে 5টা সাইজের অ্যারে ডিক্লেয়ার হয়ে গেল। তো আচ্ছা আমরা দাদা, আচ্ছা দাদা, হ্যাঁ বল বল, এক এক করে বল। বলছিলাম কি যে ওই বক্স গুলোর তাহলে নামগুলো কি হবে? ওটা তো মানে স্টুডেন্ট বলছি 5। বলছি বলছি ওগুলোতে আসছি। আগে তুই বুঝে নে যে মেমোরিতে কি করে স্টোর হয়, সেই জায়গাটা ক্লিয়ার তো একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আফরোজ বল। এটা হচ্ছে যেটা ইন্ট স্টুডেন্ট 10, এটা কি হবে? ওটা যে ওই লাইনটা বলবেন? ইন্ট স্টুডেন্ট 10 এটা কি হচ্ছে আমি বলতো, এখানে এখানে তুই বল আমি এখানে কি করছি। ইন্ট স্টুডেন্ট 10টা এখানে কি করলাম আমি? সিম্পল একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম না? ভেরিয়েবলটার নাম কি স্টুডেন্ট 10, তাই না? এখানে 10 দেওয়া আছে, এর মানে এই না যে এটা হচ্ছে 10, এর মধ্যে 10টা স্পেস আছে, বুঝতে পারলি? int student 10 ওকে। মানে here when I declared int student 10. This student 10 is the name of the variable which I want to store. Student 10 এ নেম না, এরকম আমি এখানে স্টুডেন্ট 1 স্টুডেন্ট 2 স্টুডেন্ট 3 এভাবে আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতাম না? ইয়েস। ইয়াপ। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওয়ে। এখানে আমি 10 নাম্বার, এখানে বোঝাতে যাচ্ছি আমি 10 নাম্বার স্টুডেন্ট, বুঝলি তো, স্টুডেন্ট 10 দিয়ে, এই যে স্টুডেন্ট 1 স্টুডেন্ট 2 দিয়ে। অ্যান্ড এই যে এখানে আমি যদি দিই, দেখ খাবার করলে দেখ এখানে আমাকে দেখাবে গোটাটা একটা ভেরিয়েবল নেম। বাট এখানে যদি দেখিস, আমি যদি এটা দিই, এটা আমার ইন্টিজারটা, ওকে। দিস ইজ দ্য নেম অফ দ্য অ্যারে হুইচ আই ডিক্লেয়ার। দেখ এখানে আমার কিন্তু 5টা আসছে, এটা আমার নেম অফ দ্য অ্যারে স্টুডেন্ট, অ্যান্ড হিয়ার ইজ দ্য সাইজ অফ দ্য অ্যারে। সো হাউ টু ডিক্লেয়ার অ্যারে? ফার্স্ট অফ অল ডেটা টাইপ, ঠিক আছে, দেন নেম অফ the array, then you will have to declare if first of all you have to get a third bracket started, and inside it is of the array, বুঝতে পারলি? বল আবার, আর কার কোশ্চেন? দীপের কোশ্চেন ছিল একটা, বলে বল। বলছি যেখানটা আইএনটি স্টুডেন্ট 5 দিয়েছো মানে ওটা 5টা দেবে, তো আমরা ভ্যালুটা তো ইনক্রিজ করতে পারি। তুই এখানে 50টাও দিতে পারিস, তাহলে তোর এখানে 50টা বক্স ক্রিয়েট হয়ে যাবে একসাথে। মানে তাহলে আমাকে স্টুডেন্ট 10 এর জন্য 50টা বক্স আমাকে দেবে। না, স্টুডেন্ট 10 এর জন্য না, তোকে স্টুডেন্টের নামেই একটা বক্স ক্রিয়েট হয়ে যাবে। বুঝতে পারলাম কিনা আমি তোকে? ইন্ট এ, এই সিনট্যাক্সটা একদম ক্লিয়ার তো? ইন্ট এ অ্যান্ড হ্যাঁ ইন্ট এ বক্স, এখানে আমি 100 দিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে, এ বক্স 100। এখানে কি হচ্ছে, দুটোর মধ্যে দের ইজ এ সাটল ডিফারেন্স। এখানে দুটোতেই তুই কম্পাইলারকে বলছিস মেমোরি দেওয়ার জন্য তোকে, ঠিক আছে। in both those cases you are asking compiler to give you some memory যেখানে তুই কোনো কাজ করতে চাস, ঠিক আছে। এবার যখন তুই ইন্ট এ বলছিস, তখন কম্পাইলার কি করছে, ও একটা বক্স ক্রিয়েট করছে 4 বাইটের, তাই তো? 4 বাইটের বক্স ক্রিয়েট করছে, ওর নাম দিচ্ছে ও এ, দিয়ে তোকে একটা 4 বাইটের মেমোরি বক্স ক্রিয়েট করে দিচ্ছে। এটা আমাদের সিম্পল ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন, তাই তো? আমরা এভাবে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি। হ্যাঁ এবার তুই যখন ইন্টিজার এ থার্ড ব্র্যাকেট হয়ে 100 দিচ্ছিস, তখন তুই বলছিস কম্পাইলারকে স্টোরেজ দেওয়ার জন্য, বাট স্টোরেজটা ভেরিয়েবল হিসেবে না, স্টোরেজটা তোকে অ্যারে হিসেবে দেওয়ার জন্য। এখানে তোর কটা আছে তাহলে? 4টা বাইট আছে, তাই তো? জেনারেলি আমাদের হ্যাঁ 4টা ইন্টিজারে। এবার 4টে। কম্পাইলার এখানে যখন তুই 100 করছিস, কম্পাইলার কি করছে, সরি ব্যাকা হয়ে যাচ্ছে, যাই হোক, কম্পাইলার কি করছে, এখান থেকে স্টার্ট করছে, ঠিক আছে, ডট 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 ডট, এরকম 100টা বক্স দিচ্ছে। তো এখানে তো টোটাল স্টোরেজ কত হচ্ছে, প্রত্যেকটার জন্য 4 করে, টোটাল 100টা। 400টা। টোটাল তোর এখানে 400 বাইট মেমোরি তোকে অ্যালোকেট করে দেবে কম্পিউটার, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ এবার বুঝতে পেরেছি, ক্লিয়ার। হোয়াট হ্যাপেন্স হিয়ার, যখন তুই অ্যারে ডিক্লেয়ার করিস তোকে এভাবে করতে হয়, এন্ড দিস ইজ হাউ ইউ ডিক্লেয়ার এ ভেরিয়েবল, মানে মাল্টিপল ভেরিয়েবল। হ্যাঁ বল বল। 400 কেন হলো বুঝলাম না। 400 কেন হলো বুঝলা না? একটা ইন্টিজারের জন্য কতটা স্টোরেজ লাগে রে? রিজওয়ান, ও সে বাইট দিয়ে 4 বাইট। 4 বাইট লাগে একটা ইন্টিজারের জন্য, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ। এবার এখানে তো আমার কতগুলো ইন্টিজার স্টোর করতে পারবো আমি? 100টা। তাহলে এক একটা ইন্টিজারের 4 বাইট, 100টা ইন্টিজারের 400 ও বাইট। 400 বাইট। আচ্ছা আচ্ছা, বাইট। ওকে, ক্লিয়ার? বুঝে গেছি। সিম্পল হ্যাঁ ম্যাথস। হ্যাঁ। 100টা ইন্টিজার, clear. 100টা ইন্টিজার, সিম্পল ম্যাথস। ওকে,
তুই যখন এবার দেখ, তুই যখন কম্পাইলারকে বলিস এরকম এ ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে 100 দিয়ে, কম্পাইলার তোকে এরকম 100টা বক্স দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড ও এভাবে কাউন্ট করে, ঠিক আছে? ও তাহলে তোকে এখান থেকে 0 নম্বর বক্স, 1 নম্বর বক্স, 2 নম্বর বক্স, 3 নম্বর বক্স, সো অন কাউন্ট করতে করতে 99 নাম্বার অফ বক্স। টোটাল 100টা হলো তো? এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বারিং, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা বক্সের নাম্বার থাকে এইভাবে। আই থিঙ্ক পিকচারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে অ্যারেজ এর। হ্যাঁ দাদা, ক্লিয়ার। কোনো অসুবিধা নেই অ্যারে ডিক্লারেশন করার সময়, আই থিঙ্ক। এবার আমি আরেকটু কিছু জিনিস বলতে চাই ফর দিস থিং অ্যারে, সেটা আমি বলি। সেটা হচ্ছে অ্যারেটা নিয়ে ডিপতে আরেকটু অ্যানালাইজ করি আমরা অ্যারেতে। অ্যারেতে হচ্ছেটা কি আমাদের, যখন আমরা একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলাম সাম অ্যামাউন্ট অফ মেমোরি, তখন আমাদের এরকম করে একটা অ্যামাউন্ট অফ মেমোরি স্টোর হয়ে গেল। সাপোজ ধরে নে আমরা 10টার জন্য অ্যারে একটা ডিক্লেয়ার করেছি, ঠিক আছে? এবার এখানে কি হয়, কি ইন্ডেক্সিং হয়। হোয়াট ইজ ইন্ডেক্সিং? ইন্ডেক্সিং ইজ নাথিং বাট নাম্বারিং, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা অ্যারেকে একটা করে ইন্ডেক্স ভ্যালু দেওয়া হয়। আমাদের যে ফার্স্ট অ্যারেটা, ফার্স্ট মানে প্রত্যেকটা অ্যারে যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট, ঠিক আছে, এগুলোকে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট বলে, অ্যারে এলিমেন্ট বলা হয়, ওকে? প্রত্যেকটা যে আমাদের ভেরিয়েবল স্টোর হচ্ছে, প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলকে অ্যারে এলিমেন্ট বলা হয়। এন্ড প্রত্যেকের উপর একটা নাম্বার থাকে, এটা নাম্বার 0 হয়, এটা নাম্বার 1 হয়। আমাদের কাউন্টডাউনটা 0 থেকে শুরু হয়, এটা নাম্বার 2 হয়, ডট 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 ডট। আমার এখানে যেহেতু আমি 10টা করতে চেয়েছি, সো এখানে আমার লাস্টেরটা এসে 9 শেষ হবে, এখানে 8 থাকে। মধ্যে কথা ইন্ডেক্সেশনটা আমাদের 0 থেকে স্টার্ট হয়। আমি এটা বলার উদ্দেশ্য একটাই, যে অ্যারে যখন আমি ক্লিয়ার করি, অ্যারের ইন্ডেক্সেশনটা আমার 0 থেকে স্টার্ট হয়। 0 নম্বর এলিমেন্ট, ফার্স্ট এলিমেন্ট, সেকেন্ড এলিমেন্ট, থার্ড এলিমেন্ট, সিমিলার। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ রিজওয়ান, হ্যাঁ নাম্বারটা কি করে কি স্টার্ট হলো? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। তো এবার আমরা এটাকে একটু ভিজুয়ালি করে দেখি, ঠিক আছে? ধরে নে আহ, আমরা এখানে কত স্টুডেন্ট তো নেই, আমাদের 5 জন আছে, ঠিক আছে? আমরা 5টা ডেটা টাইপ ক্রিয়েট করি, অ্যারের সাথে ভেরিয়েবলের কম্পারিজন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? 5টা ডেটা টাইপ ক্রিয়েট করি, যেরকম একটা হচ্ছে রতনদীপের আর এ টি বলে একটা করলাম, ঠিক আছে? রতনদীপের ধরে নে আমরা জিএমআর দিলাম যে 20, ইন্টিজার দিলাম। আর একটা হচ্ছে রিজওয়ানের জন্য একটা দিলাম, ঠিক আছে? এটা ধরে নিলাম রিজওয়ানের একটু ভালো স্টুডেন্ট, রিজওয়ানের 15, ঠিক আছে? একটা ইন্টিজার দিলাম আমি দ্বীপের জন্য, ঠিক আছে? দ্বীপকে ধরে নিয়ে আমি দিলাম 25। একটা ইন্টিজার দিলাম হচ্ছে আফরোজের জন্য। আফরোজ কত দিব রে তোকে? আফরোজকে আমি ধরে নিলাম 21, ঠিক আছে? একটা ইন্টিজার দিলাম আমার জন্য, ঠিক আছে? আমাদের জিএমআর স্টোর করছি সিম্পলি, ঠিক আছে? আমার জিএমআর 30, আমি ব্যাড স্টুডেন্ট, ওকে? এবার এখানে কি হচ্ছে দেখতে পেরেছিস তো? টোটালি প্রত্যেকের জন্য আলাদা 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 করে, প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে মেমোরিতে গিয়ে যদি দেখি, আমাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে একটা করে বক্স ক্রিয়েট হচ্ছে, তাই তো? প্রত্যেকের জন্য একটা একটা করে বক্স ক্রিয়েট হচ্ছে। রতনদীপের জন্য একটা বক্স ক্রিয়েট হবে, রিজওয়ানের জন্য একটা বক্স ক্রিয়েট হবে, দীপের জন্য একটা ক্রিয়েট হবে, আফরোজের জন্য একটা হবে, এন্ড আমার জন্য একটা বক্স ক্রিয়েট হবে। টোটাল 1 2 3 4 5, 5টা বক্স ক্রিয়েট হবে, তাই তো? এবার এই জিনিসটাকে যেভাবে আমি এখানে স্টোর করেছি, সেম জিনিসটাকে আমি অ্যারের মাধ্যমে স্টোর। এবার দেখ প্রত্যেকটা বক্স এরকম করে আছে, আমাদের অ্যারেটা সিম্পল এরকম, ওর মাঝখানে ওই স্পেসটা থাকে না, টোটাল এরকম করে থাকে। দিস ইজ আওয়ার অ্যারে 2 3 4 5। এবার আমি এটাকে ডিক্লেয়ার করবো কি করে, অ্যারেটাকে এখানে ডিক্লেয়ার করবো কি করে, একটু খালি জিনিস ধরে নে, যে আমি এবার একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছি, ধরে নে আমরা সবাই ধরে নে হচ্ছে স্টুডেন্ট, বা আমি জিএমআর বলে হচ্ছে ডিক্লেয়ার করলাম। জিএমআর করে আমাদের 5 জনের জন্য 5টা অ্যারে আমি এভাবে ডিক্লেয়ার করলাম, ঠিক আছে? এটুকুনি বুঝতে গেলে অসুবিধা আছে? আমি ডিক্লেয়ার করলাম একটা অ্যারে। না, না দাদা, অসুবিধা নেই। এবার মানে এতগুলো বক্সে ঢোকাতে তো হবে প্রথমে, এবার ওইটা আমি বুঝ। কি করে ঢোকাবো দেখ। এবার ঢোকানোর জন্য আমরা কি করি, যেরকম আমরা এখানে এখানে যেরকম ছিল না,
ইট ইজ অ্যাজ সিম্পল এস রাইটিং লাইক দিস, মানে আমি এই যে এখানে প্রত্যেকটা আগে আমরা লিখতে পারি না ইন্টিজার যে এ কমা বি কমা সি কমা ডি বা এফ এইভাবে উপরে আগে ইন্টিজার গুলো ডিক্লেয়ার করতাম। এটার মানে একবারে তুই সবগুলো ইন্টিজারকে একসাথে ডিক্লেয়ার করে দিলি, ঠিক আছে। এবার ধরে নে তোকে ফার্স্টে যেরকম আমাদের আছে রতনদীপ, ঠিক আছে, আমাকে রতনদীপের নাম্বার, রতনদীপের আমি নাম্বার দিতে চাই। তো এর জন্য আমি কি করব, আমার যে জিএমআর আছে, জিএমআর এর ফার্স্ট পজিশন রতনদীপ ছিল, তার মানে জিএমআর এর 0th পজিশনে রতনদীপ, তাই তো। আমার অ্যারেটা, হ্যাঁ আমার যে অ্যারেটা, দেখ আমার যে অ্যারেটা, তাহলে এখানটাতে আমার রতনদীপ আছে, তাহলে এটা আমার কত নাম্বার, 0, এটা 1, 0 হ্যাঁ এটা 2, এটা 3। আমরা আগে কি করতাম, আগে যদি আমরা করতাম যে এরকম ধরনের ইন্ট এ কমা বি কমা সি কমা ডি করে দিতাম, ঠিক আছে, এটা দেখিনি। এবার এখানে আমরা কি করলাম, ডিক্লারেশন করে দিলাম। এবার আমরা কি করতে পারছি, এ ইজ ইকুয়াল টু যে, আচ্ছা আমি এভাবে আগে এভাবে দেখাচ্ছি, আমি আগে আরেকটা জিনিস দেখেছি, আমরা আরেকভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি, আমি সেই জিনিসটাকে দেখিয়ে দিই, দাঁড়া, এই জিনিসটা আমি এক্সেন্ড করে রাখছি। এবার এর মধ্যে আমি এখানে ডাইরেক্ট এখানে ভ্যালু দিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে। এই যে আমি এখানে 5 জনের জন্য ক্রিয়েট করলাম, ঠিক আছে, আমি ডাইরেক্ট ভ্যালুয়েশনটা আগে দেখাই, আমি এখানে ডাইরেক্ট দিয়ে দিতে পারি প্রত্যেকের নাম্বার 15, 25, 21, 30, এখানে আমি প্রত্যেকের জন্য ডাইরেক্ট দিয়ে দিতে পারি। এখানে কি হচ্ছে এবার আমার, এখানে কি হচ্ছে, যেখানে যেটা আমার ওইখানে হচ্ছিল প্রত্যেকের জন্য সেপারেট 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 বক্স, এখানেও আমার সেপারেট সেপারেট এইভাবে এখানে আমার সেম বক্সটা এখানে আলাদা করে ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে আরে প্রত্যেকটার। এবং এখানে আমার 0th এলিমেন্টে আসছে কত, 20, এখানে আমার আসছে কত, 15, এখানে আমার আসছে কত, 25, এখানে আমার আসবে কত, 21, এখানে আসবে আমার 30। এটুকুনি ক্লিয়ার হলো। আমি কি করে এন্ট্রি দিতে পারি, সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে প্রত্যেকটা ভ্যালু কমা 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 দিয়ে দিয়ে যেতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা। হুম বুঝলাম। কি করে ইনপুট, ঠিক আছে। আগে যেরকম প্রত্যেকটা এর এখানে আমি ইকুয়াল টু দিয়েছি, আমি এভাবে ইকুয়াল টু দিয়েও দিতে পারি, ইকুয়াল টু দিয়ে কি করে দিতে পারি সেটা দেখাচ্ছি। আর আরেকটা হয় যে আমি এখানে 5টা নিলাম, 5 জনের নাম্বার আমি একসাথে দিয়ে দিলাম, 5 জনের নাম্বার আমি একসাথে দিয়ে দিলাম। আবার আমি আরেকটা ভাবে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে যেভাবে আমরা নর্মাল ভেরিয়েবল করতাম না, দেখ জিএমআর, এবার আমার জিএমআর এর ইন্ডেক্সেশন 0 তে করছিল, যে 0 রকম দিয়েছিল, তো ইন্ডেক্সেশন 0 আমি এখানে ভ্যালু দিতে পারি। ধরে না আমি এখানে 30 দিলাম, ঠিক আছে, আমি ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এখানে আমার জিএমআর, এবার আমার আসবে কত নাম্বার আসবে, 0 নাম্বার, এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার 1 নাম্বারে আসবে, 1 নাম্বারে ধরেন আমি 25 দিলাম, ঠিক আছে। এবার জিএমআর এ আমার ধরে এখানে আমি দিতে পারি 2 নাম্বারে আবার ভ্যালু দিব একটা, ঠিক আছে, 20 দিলাম। আবার জিএমআর যেটা আমার ছিল হচ্ছে কত নম্বরে, 3rd নম্বরে, ঠিক আছে। ধরেন এখানে আমি এখানে এইভাবে না দিয়ে আমি ওই ভ্যালুগুলো বুঝতে সুবিধা হবে। বলছি দাদা, তুমি তো মানে 0 থেকে শুরু না করে 1 থেকেও শুরু করতে পারতে। এটাই হচ্ছে ব্যাপার, আমি তো বললাম তোকে ইন্ডেক্সেশন যেটা আছে না, ইন্ডেক্সেশনটা সবসময় 0 থেকে শুরু করে। এবার অ্যারের ইন্ডেক্সেশন করাটা তোর হাতে না, অ্যারের ইন্ডেক্সেশন কম্পাইলার তোকে করে দেবে। অ্যান্ড আমাদের ডিফাইন্ড নিয়ম, ইন্ডেক্সেশনটা সবসময় 0 থেকে কাউন্ট হবে, বুঝলি তো। আমাদের আচ্ছা। কাউন্ট ডাউনটা সবসময় 0 থেকে হবে, 1 থেকে স্টার্ট হবে না, যেরকম আমরা লুপের ক্ষেত্রে করতাম, যে নাম্বারটা আমরা 0 থেকে না দিয়ে 1 থেকে করেছি, এখানে আমরা সেরকম করতে পারবো না, এখানে আমাদের 0 থেকেই হবে। এবার দেখ, বুঝতে কি পারছিস, যদি না পারিস আমি আরেকবার হ্যাঁ। রিপ্রেজেন্টেশন দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি প্রত্যেকটা জায়গাতে একটাই অ্যারেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে অ্যারে রিপ্রেজেন্টেশনটা ধরে নে। এখানে আমার 5টা বক্সের একটা অ্যারে আছে, এখানে আমার আছে ভ্যালু 20, এখানে আছে আমার ভ্যালু 15, এখানে আমার ভ্যালু আছে 25, এখানে আমার ভ্যালু আছে 21, এখানে আমার ভ্যালু আছে 30, তাই তো। এইবার এখানেও আমি প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে করতে পারি। এখানে কি হবে, কি এরকম করে যদি আমি করি, প্রত্যেকের জন্য আলাদা 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 ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিতে পারি, তাই তো। এখানে যেরকম আমি যদি আমি ওরকম হতো, তাহলে আমার প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা, এখানে রতনদীপের একটা হলো, এখানে রিজওয়ানের একটা হলো, ঠিক আছে, রিজওয়ানের হলো, যেখানে ওখানে দ্বীপে ছিল ওর একটা হলো, এখানে প্রত্যেকের যেরকম যার নাম ছিল এইভাবে একটা হলো, এখানে আমার একটা হলো, ঠিক আছে, প্রত্যেকের হলো। অ্যান্ড এখানে কি হচ্ছে, এই 20টা এখানে যাচ্ছে ইনপুট, এইভাবে যদি ডিক্লেয়ার করে 15টা এখানে ইনপুট যাচ্ছে, 21 মানে, আচ্ছা 25 ছিল, 21টা এখানে যাবে, 25টা এখানে যাবে, অ্যান্ড 30টা এখানে আসছে।
সিমিলারলি এবার এইভাবে যদি আমি না করি, আমি এইভাবেও ডিক্লেয়ার করতে পারি। প্রত্যেকটা কিন্তু মেথড আলাদা হবে, ঠিক আছে? আমি এইভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি, আমি ওইভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি। এখানে আমি কি হচ্ছে, আমি জিরোথ ইন্ডেক্সে আমি এখানে এই নাম্বারটা দিলাম, ঠিক আছে? ফার্স্ট ইন্ডেক্সে এই নাম্বারটা দিলাম, সেকেন্ড ইন্ডেক্সে এই নাম্বারটা দিলাম, থার্ড ইন্ডেক্সে এই নাম্বারটা দিলাম, ফোর্থ ইন্ডেক্সে আমি এই নাম্বারটা দিচ্ছি। আই থিঙ্ক বুঝতে পারলি, খুব একটা অসুবিধা হলো না নাকি? নাকি আবার বলবো, বল, বুঝতে পারলি নাকি? বুঝতে হ্যাঁ পারলাম, বুঝতে পারলাম। বুঝেছি বুঝেছি। বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি করে ভ্যালু দিতে পারি সেই জিনিসটা ক্লিয়ার হলো, তাই তো? তো আমি এই যে এখানে যেরকম করেছিলাম, সেই যে এখানে আমি এই জিনিসটা লেখার জায়গায় আমি এটাকে কমেন্ট করে দিতে পারি, অ্যান্ড কমেন্ট করে দিয়ে আমি এর জায়গায় আমি এইভাবে দিতে পারি, তাই তো? আমি এর জায়গায় এইভাবে দিতে পারি, অ্যান্ড ইট উইল বি ইজিয়ার ফর মি। আরো ইজি কি হবে? আরো ইজি হবে আমি এইভাবে দিয়ে দিই, তাই না? একবারে একবারে প্রত্যেকটা নিয়ে নিই। এবার, আচ্ছা, এবার একটা ছোট্ট জিনিস, যে জিনিসটা হচ্ছে বল, এখানে কম্পাইলেশন এরর দেখাচ্ছে বিকজ আমি জিএমআর টা উপরে ডিক্লেয়ার করি, নিচে ডিক্লেয়ার করেছি। কেন অসুবিধা হচ্ছে? এবার আমি তো এখানে নাম্বার গুলো দিয়ে দিলাম, তাই তো? ইনপুটটা আমি দিয়ে দিয়েছি, কাস্টম ইনপুট। এবার এইটাকে আমি আউটপুট বের করছি। আমি ধরেন এবার চাই যে প্রত্যেকটা যে নাম্বার আছে, প্রত্যেকটা নাম্বারে আমি প্রত্যেকটা আমি দেখতে চাই যে এটার মানে কত আছে, আউটপুটটা কত আছে, ঠিক আছে? ইন্ডেক্সেশন জিরোতে কত আছে, ওয়ানে কত আছে, টুতে কত আছে, কি করে দেখতে পারি আমি, বলতে পারবি? মানে মধ্যে কথা আমি আমার অ্যারেটাকে প্রিন্ট করাতে যাচ্ছি। সি আউট করবো। কি আউট করবো? সি আউট জিএমআর ওই থার্ড ব্র্যাকেটে 5। সি হ্যাঁ আউট হ্যাঁ, জিএমআর ইএম আর থার্ড ব্র্যাকেটে 5। থার্ড ব্র্যাকেটে 5, এরকম করে সি আউট করবো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথম কথা, এইটা যদি আমি সি আউট করি, দেখ কি আসে। কি আসলো? এরর। গার্বেজ আসলো। এরর আসেনি, গার্বেজ এসছে। হুম, গার্বেজ এসছে কেন? কারণ কি ফিফথ ভ্যালু নেই। আমি এভাবে করতে পারি, ঠিক আছে? আমি সি আউট দিয়ে দিয়েও প্রত্যেকটা আউটপুট করতে পারি। যেরকম ধরে নে, আমার এখানে যে জিনিসটা আছে, তো আহ, আমার এখানে জিএম আসছিল, আমি কোটেশনের মধ্যে আমি একটা তোদেরকে জিনিস দেখাচ্ছি, জিএম। আমি এইভাবে করতে পারি, ঠিক আছে? জিরো, জিরো ইন্ডেক্স। আমি এবার এখানে না, আমি প্রত্যেকটাকে করতে পারি না। আমি যেভাবে আমরা ইয়েতে করেছিলাম না, আমরা কি এরকম ছিল যে আমরা 10টা একসাথে আউটপুট করতে পারতাম, সি আউট দিয়ে কখনো 10টা ভেরিয়েবলকে একসাথে আউটপুট করতে পারতাম? আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল না, না, ভেরিয়েবলকে না। অলওয়েজ আউটপুট করতে হতো। এখানেও তাই। এখানে বোধ অ্যারেটা কি, এরা সবগুলো একসাথে আছে, বাট প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবলের মতো কাজ করবে, আলাদা আলাদা ভেরিয়েবলের মতো কাজ করবে। এটা একটা ভেরিয়েবল, এটা একটা ভেরিয়েবল, এটা 0 নম্বর ভেরিয়েবল, এটা জিএমআর এর 0 নম্বর ভেরিয়েবল, বোঝার জন্য সবথেকে। এটা জিএমআর এর 0 নম্বর ভেরিয়েবল, জিএমআর এর 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর, 4 নম্বর। এবার দেখ, আমি এখানে এইভাবে প্রিন্ট আউট করতে পারি জিএমআর এর 0 নম্বর ভেরিয়েবল। দেখ, আমি যদি সি আউট করি, তো আমার জিএমআর এর 0 নম্বর ভেরিয়েবল 20। এটা দেখ, 20টা প্রিন্ট আউট হলো, স্পেস ছিল না, স্পেস দিয়ে দিল, ঠিক আছে? বুঝতে পারলি কি বললাম? সিমিলারলি আমি এখানে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলকে এভাবে প্রিন্ট আউট করতে পারি, যে, আহ, এটা হচ্ছে আমার 1 নম্বর ভেরিয়েবল, ঠিক আছে? এটা আমার 2 নম্বর ভেরিয়েবল, আমার 3 নম্বর ভেরিয়েবল, ভিজুয়ালি দেখতে পারবি, ঠিক আছে? প্রত্যেকটাতে নিচ্ছিলাম। আমার 4 নম্বর ভেরিয়েবল, ঠিক আছে? যদি আমি দিই, আমার 4টা ভেরিয়েবল, দেখ, 0 নম্বর ভেরিয়েবল হ্যান্ডেলটা দিয়ে দিই না। রিজওয়ান, ইজ ইট ক্লিয়ার? বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ, ক্লিয়ার। 0 নম্বরে আছে আমাদের 20, এক হুম, নম্বরে আছে 15, ঠিক আছে? 2 নম্বরে আছে 25, 3 নম্বরে আছে 21, 4 নম্বরে আছে 30, ঠিক আছে? কিন্তু দাদা, হ্যাঁ, বল।
বলছি এখানে তো তাহলে ওরকম ভাবে নাম দিয়ে করতে পারবো না, যেরকম আমার নাম বা যেরকম ভাবে নাম দিয়ে আর কি, যদি সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে ভ্যারিয়েবল দিতাম তাহলে তো নাম দিয়ে করতে পারতাম। এই হচ্ছে ব্যাপার, তুই যদি ভেরিয়েবলের তোর নাম দিয়ে কখনো করতে চাস, ঠিক আছে, এবার দেখ হ্যাঁ আমি এটা আমি এরকম আমি দেখ আমি এবার দুটো জিনিস করতে পারি। একটা হচ্ছে তোদের যে নাম যখন ডাকে, ঠিক আছে, রেজিস্ট্রারে যখন নাম ডাকা দেখেছিস, স্যার দুভাবে ডাকতে পারে। প্রত্যেকের নাম ডেকে ডেকে করতে পারে, যে রতনদীপের নাম আসলো, রিজওয়ানের নাম আসলো, আফরোজের নাম আসলো, এইভাবে ডাকতে পারে। আর স্যার কি করে ডাকতে পারে, 1 2 3 4 5 6 প্রত্যেকের রোল নাম্বার ধরে ডাকতে পারে, তাই না? তো রোল হ্যাঁ হ্যাঁ নাম্বার মিনস ইওর নেম। এখানে কি হচ্ছে, আমরা এখানে বুঝতে পারি সেটাকে একটা আমরা রোল নাম্বার টাইপের দিয়ে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি। এটা 0 নাম্বার রোল নাম্বার, 1 নাম্বার রোল নাম্বার, 2 নাম্বার। এখানে দেখ আমি এখানে 0 নাম্বার রোল নাম্বারকে ডাকলাম, ও চলে আসলো, 1 কে ডাকলাম, ও চলে আসলো, 2 কে ডাকলাম, ও চলে আসলো। এবার আমি যদি নাম দিয়ে করতাম, তাহলে আমার আলাদা 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 প্রত্যেকের এন্ট্রি হতো, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম দিয়ে ভেরিয়েবল স্টোর করে আমি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে কাজ করতে পারতাম। ইজ ইট ক্লিয়ার? এবার ওটা করা বেনিফিশিয়াল ছোট ডেটার ক্ষেত্রে, এটা করা বেনিফিশিয়াল বড় ডেটার ক্ষেত্রে। কেন, আমি তোকে এক্ষুনি এক্সাম্পল দেবো, এক্ষুনি দেখাবো এটা কেন আমাদের অ্যারেটা কেন ইউজফুল। কারণ দেখ, যদি তোর ক্লাসে 100 জনের নাম থাকে, তোকে 100 জনের নাম রিড আউট করা ইজি, নাকি তুই 1 থেকে 100 অব্দি বলে দেওয়া ইজি? হ্যাঁ, 1 থেকে 100 অব্দি। 1 অব্দি 100 অব্দি না, তার প্রত্যেকে রোল নাম্বার অ্যাসাইন করে দেওয়া বেটার। হ্যাঁ হ্যাঁ সিমিলারলি ফোন করার ক্ষেত্রেও তাই। এটাও হচ্ছে আমাদের কাইন্ড অফ ওইরকম জিনিস, বুঝতে পারলি? এবার তুই যদি যেরকম যেটা বলি যে দাদা আমি তো নাম দিয়ে নাম দিয়ে করতে পারবো না, নাম দিয়ে করতে পারবো না, বাট তুই যদি বলি দাদা আমি কি ইন্ডিভিজুয়াল ডাকতে পারবো সবাইকে, যেরকম আগে যেরকম আমি নাম ধরে ডাকতে পারতেছিলাম, হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল ডাকতে পারবি। কি করে ইন্ডিভিজুয়াল? এইভাবে ডাকতে হবে। ইন্ডিভিজুয়ালি 1 নাম্বারকে ডাকলেই হবে, 3 নাম্বারকে ডাকলেই হবে, 4 নাম্বারকে ডাকলেই হবে, বুঝতে পারলি? আচ্ছা 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 আচ্ছা। রিজওয়ান বল, কিছু বলছিলি তুই? রতনদীপ ক্লিয়ার হলো ডাউট, নাকি আরো কিছু বলবি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। রিজওয়ান? আমি এরকম মানে কাস্টম আউটপুট করতে পারি না, যে আমি চাইলাম যে আমার 2 নাম্বার যে 2 নাম্বার জিএমআরটা চাই, এরকম ভাবে করা যায়? মানে মানে এখানে যেমন সি আউট সবগুলো একবারে হয়ে গেল, ওইখানে আউটপুটের কাছে চাইবে যে কত নাম্বার এটা চাইছো আউটপুট, কত কত নাম্বারের নাম্বার অ্যারেটা। কত নাম্বারের আউটপুট চাইছো? ইন্ট এ? এরকম বোকা প্রশ্ন করিস কেন? তুই এটাকে তুই করতে পারবি না? এবার তুই ইফ দিয়ে করলে হয়ে যাবে। কেন ইন করে নে, তুই এর না এখানে তুই এ প্রিন্ট আউট করে দে, হবে না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এখানে আমি আরেকটা ভেরিয়েবল দিলাম, আমি যদি এখন রান করাই, দেখো কি হলো রে, ইনিশিয়েশন জিএমআর এ সিনট্যাকটিক্যাল এরর দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে কোনো কিছু। ও আচ্ছা, আমি এই উপরে ডিক্লেয়ার করে রাখছি, ওই জন্য দুবার এ ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে এবার আমাকে চাইবে কত লাগবে রিজওয়ান বল, তো বলি আমার 3 লাগবে, 3, হ্যাঁ 0 1 2 3, 3 তে 21, আমাকে 21 দিয়ে দিই। হ্যাঁ 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 আমি কাস্টম ভুলে নিতে গেছি। পারি, আমি কাস্টমও প্রত্যেকটার জন্য করতে পারি, ঠিক আছে? আমি তোকে এবার এখানে র্যান্ডম দেখালাম। এবার এবার বলছি দাদা সবই তো ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তো আমি ভেরিয়েবলের মতো সুবিধা পাচ্ছি না। ভেরিয়েবলে তো আমি সি ইন করেও ইনপুট নিতে পারতাম, এখানেও কি আমি সি ইন করে ইনপুট নিতে পারি? পারি কি পারি না? পারি। ওই 20 15 ওগুলো ABCD যদি লিখে দিই, তাহলে আমার লাভ কি হলো? আমি বেশি ইন এ। এখানেও আমি সিন করে নিতে পারি, দেখা যাচ্ছে আমি কি করে নিতে পারি। এবার এখানে যেরকম আমি দেখ আউটপুট করলাম না প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে, আমি ইনপুটও করতে পারি প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে। কিরকম ব্যাপার সেখানে বুঝতে পারবি না, আমাকে একটু থামাবি, হ্যাঁ প্লিজ? আমি বলছি, আমি এইটা একটু হয়তো জটিল কনসেপ্ট মনে হতে পারে, যদিও না ইজি কনসেপ্ট। কোথাও যদি মনে হয় যে একটু বুঝতে পারছিস, আমাকে একটু থামাস, ঠিক আছে? যদি কোনো জায়গাতে কোনোভাবে ডাউট হয়। এবার দেখ আমি যখন এটা করছি, ঠিক আছে রিজওয়ান, দেখ আমি যখন এটা করছি, আমার এখানে 5টা ডেটা এখানে স্টোর হচ্ছে, 5টার আমার মেমোরি ক্লিয়ার হচ্ছে, তাই তো? 1 2 3 4 and 5 বড় হয়ে গেছে, দেখ 5টা ক্রিয়েট হচ্ছে। এবার আমি যখন ওখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে করছিলাম, তো কি হচ্ছিল কি, আমার সাথে সাথে মানগুলো এর মধ্যে বসে চলে আসতেছিল, তাই তো? এবার আমি কি করতে পারি, কি ইনপুট করতে পারি প্রত্যেকটা। এখানে যেরকম দেখ আমি আউটপুট করলাম জিএমআর 0, ও এখানে এই বক্সটাতে যাবে, যেটা আছে সেটা নিয়ে এসেও প্রিন্ট করে দেবে, এই বক্সে যাবে যেটা আছে সেটাকে নিয়ে প্রিন্ট করে দেবে।
এটা আছে যেটাকে যাবে সেটাকে নিয়ে প্রিন্ট করে দেবে। সিমিলারলি আমি এখানে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করে সেট করতে পারি, যেরকম আমি সিন, ঠিক আছে, সিন করতে পারি ফর আমার জিএমআর 0 এর জন্য, I can see ইন্ডিভিজুয়ালি, আর আমি সবগুলো একসাথে করে দিতে পারি, তাই তো? 1 হ্যাঁ, একসাথেও করা যায়। জিএমআর, কারো একসাথে করতে অসুবিধা আছে? যদি বলিস আমি করে দেখাবো আলাদা আলাদা করে। বুঝতে পারছিস আফরোজ? ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস। আচ্ছা, কত অব্দি করে রিজওয়ান, আফরোজ? এটা 4। 4 অব্দি। একটু কমা দিয়ে কি ওইখানে তো ওই অ্যারো দিতে হবে। ওটা অ্যারো দিয়ে হবে, আমি কমা দিয়ে আমার মিস্টেক, বাই মিস্টেক ঝোঁকে ঝোঁকে করে দিয়েছি। দীপ, বুঝতে পারছিস? রতন, হ্যাঁ বুঝতে, পারছিস? হ্যাঁ 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 এবার কি হবে বলতো, আমার প্রত্যেকটা যে 4টা যে 5টা যে ছিল, ঠিক আছে, 5টা আমাকে আমি কাস্টম ইনপুট দিতে পারবো এন্ড সেগুলো আউটপুট হবে। ফর এক্সাম্পল দিয়ে এবার আমাকে একটা একটা করে নাম্বার বল, কেউ একজন বল নাম্বার। মানে যেগুলো তুমি ইনপুট করেছিল ওইগুলো। আমি ইনপুট করবো এবার। এখানে কি হচ্ছে, 10 এখানে দেখ, এখানে আমার কোনো ইনপুট নেই। আমি ওখানে কি হয়েছিল, সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমি ইনপুট আমি আগের থেকে দিয়ে দিয়েছিলাম, তাই না? আমরা দুটো জিনিস করতে পারি, ইন্ট এ ইকুয়াল টু 5 আমি আগে বলে দিতে পারি, তাই তো? হ্যাঁ আবার আমি সিন দিয়েও তো ইনপুট নিতে পারি, তাই না? সিন দিয়ে আমি এখানে এ নিতে পারি না? হুম এ, আমি এখানেও সেই কাজ করছি, দেখ এখানেও সেম জিনিস করছি। এখানে আমি সিন দিয়ে এ নিচ্ছি না, আমি এর 0তে ইন্ডেক্সটা নিচ্ছি। এর ফার্স্ট ইন্ডেক্সে কোন ভ্যালু দিব সেটা নিচ্ছি, সেকেন্ড ইন্ডেক্সে কোন ভ্যালু দিব সেটা নিচ্ছি। ইজ ইট ক্লিয়ার? হুম হুম। দেখ এবার আমাকে ভ্যালু বল, আমি ইনপুট নিচ্ছি প্রত্যেকটা, বল। 15, 10, তারপরে 20, এ 26, 22 22, তারপর 26, 6, 30। 15, 20, 22, 26, 30। এখানে কি হলো এবার একটু বোঝ, আই থিঙ্ক বুঝেছিস। তবু আমি বারবার বলবো, বারবার দেখাবো কেন, এটা একবার মাথার মধ্যে ঢুকে গেলে পরে আর ভুল হবে না, কখনো ভুল হবে না, ঠিক আছে? এই জন্যই। আর এটা প্রথমবারে বুঝতে গন্ডগোল হলে পরে সবসময় খটমট খটমট করতে হবে, যে এটা কেমন করে হলো, এটা কেমন করে হলো, এটা কেমন করে হলো। এখানে ভালো করে বোঝ আমার মেমোরিতে ব্যাক এন্ডে কি হচ্ছে। সবার আগে এখানে আসবে কম্পাইলার, এসে তোর জন্য 5টা বাইটের ও এখানে অ্যারে একটা ক্রিয়েট করবে। বুঝতে পারলি রতনদীপ? হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আমার 0th ইন্ডেক্স, এখানে এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ইন্ডেক্স, এটা আমার সেকেন্ড ইন্ডেক্স, এটা আমার থার্ড ইন্ডেক্স, এটা আমার ফোর্থ ইন্ডেক্স, এটা আমার ফিফথ ইন্ডেক্স, ঠিক আছে? এবার আসলো, এই লাইনটা এক্সিকিউট হয়ে গেল, 5টা ইন্ডেক্স দিয়ে ভ্যালু তৈরি। এর ভিতরে ভ্যালু হবে না, এটা অবভিয়াসলি উপরে হবে, আমি ভিতরে লিখে দিলাম, তো ওটা এজিউম করিস উপরে আছে, ঠিক আছে? এবার এখানে আসলাম, ও সিন করলো কোনটা, ফার্স্ট ইন্ডেক্সের জন্য। তো এখানে এই যে 5টা যে ছিল, 0 1 2 3 4, 0 1 2 1 2 3 4, ঠিক আছে? এবার এটা আমার 0th ইন্ডেক্স ছিল, 1th ইন্ডেক্স ছিল, 2th ইন্ডেক্স ছিল, 3th ইন্ডেক্স ছিল, 4th ইন্ডেক্স ছিল। সি ইন জিএমআর 0, তো এবার এখানে আসবে ওর 20 পেলো, এখানে গিয়ে ও 20 বসালো। সি ইন করলো জিএমআর 1 এর জন্য, তাই তো? ও এবার 1 ফার্স্ট ইন্ডেক্সে আসবে, 22 বসালো। সেকেন্ড ইন্ডেক্সে আসবে, ঠিক আছে, এই যে 26 বসাবে। থার্ড ইন্ডেক্সে আসবে, কোথাও একটা গন্ডগোল করলো নাকি, কম ভ্যালু উপরে ছিল বলে কোনো কিছু না, উপরে 15 ছিল, এখানে 15 ছিল, স্ক্রিনশটে আসেনি। বুঝতে পারলি? আরে তাহলে এখানে এটা 26 হবে and this will be 30. 0th index, এটা first index, second index, এটা will be our third index, it will be our fourth index, আর এটা কিছু না। বুঝতে পারলি? এবার কি হবে কি, এবার এখানে সি আউট করবে, এই ভ্যালুটাকে এখানে সি আউট হবে, ঠিক আছে? সেকেন্ড ইন্ডেক্সের ভ্যালু এখানে সি আউট হচ্ছে, থার্ড ইন্ডেক্সের ভ্যালু এখানে সি আউট হচ্ছে, ফোর্থ ইন্ডেক্সের ভ্যালু এখানে সি আউট হচ্ছে, ফিফথ ইন্ডেক্সের ভ্যালু এখানে সি আউট হচ্ছে, তাই তো? ক্লিয়ার? হ্যাঁ 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 কারো কোনো হ্যাঁ 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 দাদা ক্লিয়ার। কোনো অসুবিধা? এবার এবার যদি এটা ক্লিয়ার হয়ে থাকে, তাহলে এবার আমাকে একটা জিনিস বলতো, এখানে
মনে হচ্ছে না যে আমি রিপিটেটিভ কোনো একটা কাজ করছি রিজওয়ান? এখানে আমি সি আউট। মনে হচ্ছে না যে আমরা আরো অলস হতে পারি, যে আমরা এখানে একটা লুপ লাগায় দিতে পারি, অ্যান্ড লুপটাকে আমি চালায় দিতে পারি যে GMR I, যেটাকে আমি প্লাস প্লাস করতে পারি 0 1 2 3 4, হ্যাঁ তাই না? ঠিক ঠিক। ফর লুপ একটা লাগাই দিতে পারি না? আমি কেন খাটনি করে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করবো? 0 থেকে তো স্টার্ট হচ্ছে, আমি জানি আমার হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্ডেক্স হ্যাঁ, কত অব্দি, 5-এর থেকে ছোট হবে, 5 অব্দি, হ্যাঁ। I প্লাস প্লাস আছে, তাই তো? আমি একটা লাইন কপি করলাম, সি আউট এই নাম্বার জিএমআর আই, এই নাম্বারগুলো জায়গায় আমি আই বসাই দিই, আই লিখে দিই। আমার আউটপুট হয়ে বাস, যাবে না? হ্যাঁ। আরে দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ ইউ উইল আউটপুট অ্যান অ্যারে। দেখ, ঠিক আছে, আমি এখানে আবার নাম্বার দিলাম, আমি আমার ইচ্ছা মতো নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, র্যান্ডম 30 40 50। দেখ, হলো ইজি, এক লাইনে 5টা ডিক্লেয়ার করলাম, এক লাইন। জিএমআর আই ওইটা নিয়ে নিচ্ছে যে কোনটা? 0 1 2 3 4, ও আচ্ছা, তো এটাকে ওই- এটা কি করে করো? ওইটা ব্র্যাকেটের বাইরে বার করে দাও, ব্র্যাকেটে মানে কোটেশনের বাইরে, কোটেশনের বাইরে যদি করে দাও তাহলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওইখানে আরেকটা অ্যারো দিয়ে কোটেশন কোটেশন কই গেল রে? হ্যাঁ, এবার হয়ে যাবে। 10 দিচ্ছি আমি, 10 11 12 13 14, হলো? হ্যাঁ 1 2 3 4 5 6 7 8। এইবার আমি চাই তোদের কাছে আফরোজ বোধহয় নেই, যারা যারা আসিস তারা একটা কর, যেরকম আমি আউটপুট করলাম না সেরকম ইনপুট নে, একটা লুপের সাহায্যে, যে কোনো লুপ অ্যাজ ইউর চয়েস, একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার কর, একটা লুপের সাহায্যে একটা ইনপুট নেওয়ার চেষ্টা কর, 10টা লেন্থের একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার কর নিজের হাতে কর। কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারলি? 10 লেন্থ হবে, অ্যারেটার লেন্থ হবে 10 লেন্থের একটা আচ্ছা 10, অ্যারে ডিক্লেয়ার কর, ডিক্লেয়ার করে 10টা ইনপুট নে, নিয়ে 10টার আউটপুট কর লুপের ইউজ করে। আউটপুটটাও লুপ, ইনপুটটাও লুপ, তাই তো? একদম। আচ্ছা আর আচ্ছা। সব সময় মাথায় রাখবি, আমরা অ্যারে দিয়ে যখনই কাজ করবো আমরা লুপ দিয়ে কাজ করবো, নাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা জন্য এভাবে আলাদা 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 করতে হবে। আমাদের লুপ নেওয়ার উদ্দেশ্যটাই এটা, অ্যারে করার উদ্দেশ্যটাই এটা, যাতে আমাকে বারবার না করতে হয়। 50টা ধরে নে, 50 জনের নাম ইনপুট করতে। এবার দেখ রতনদীপ, দেখ এবার ইজি ওয়ে দেখ, আমি তো কেন বলছি, 50 জন স্টুডেন্ট আছে, 50 জনের যদি তুই আলাদা আলাদা করে ভেরিয়েবল করিস, কি করতে হয়? 50 জনের ইন্ট, একজনের নাম, দুজনের নাম, সেকেন্ড নাম, থার্ড নাম, ফোর্থ নাম, ফিফথ নাম। এবারে যদি 100টা অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে হয়, তুই কি করে করবি? ইন্ট 50 জন আছে, ইন্ট স্টুডেন্ট নাম্বার বা যে কোনো একটা নাম্বার দিলি, ঠিক আছে, নাম্বার দিয়ে 50 দিলি, ঠিক আছে, এখানে 50 করলাম। এবার 50 জনের আমি ইনপুট নিয়ে নিতে পারবো একটা ফর লুপের সাহায্যে, 50 জনের আমি আউটপুট দিয়ে দিতে পারবো একটা ফর লুপের সাহায্যে, তাই না? কত শর্ট হয়ে গেল আমার কোডটা, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ হ্যাঁ। জানি না কি বুঝলি তুই, যাই হোক। আচ্ছা, তো আফরোজ তোর কাছে ল্যাপটপ আছে, করতে পারবি? বলছি দাদা তুমি কোয়েশ্চেনটা কি বলে আরেকবার বলবে? জি। আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা তাহলে কর কর, তাহলে তো বেশ ভালো হলো। একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার কর যেটা লেন্থ হচ্ছে 10, ঠিক আছে, ডিক্লেয়ার এ অ্যারে অফ লেন্থ 10, টেক অল ইটস ইনপুট ইউজিং আ লুপ অ্যান্ড গিভ মি দ্য আউটপুট অফ এভরি ইন্ডেক্স অফ দ্যাট অ্যারে ইউজিং আ লুপ, ওকে, whichever loop you want, for loop, while loop, whichever, ঠিক আছে, ডু ইট হুম হুম। অ্যান্ড সেন্ড মি দ্য স্ক্রিনশট, যে আউটপুটটার খালি স্ক্রিনশট পাঠা হয়ে যাবে, ঠিক আছে, আর কিছু করতে হবে না, জাস্ট আউটপুটটা স্ক্রিনশট পাঠা। টেলিগ্রামে পাঠাতে পারিস চাইলে সবাই মিলে। সেন্ড মি ইন দ্য টেলিগ্রাম গ্রুপ। এটা যদি করতে পারিস তাহলে সবাই, আই হোপ যে বুঝতে পারবি যে এটার মধ্যে কি হচ্ছে। আই থিঙ্ক বুঝতে পেরেছিস, অসুবিধা কিছু হবে না, আমি বারবার করে বললাম একটা জিনিস, তো কি করে হচ্ছে ভিজুয়ালাইজ করতে পেরেছিস। আমার বারবার বলার উদ্দেশ্য একটাই, যাতে ভিজুয়ালাইজ করতে পারিস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্যাট অ্যারে।
আচ্ছা, আগের দিন যারা ছিলি, না তোদেরকে এটা দিব না, একটা হয়তো পারবি না। আমাকে এটা করে দেবে, তারপরে আমি দিচ্ছি। শেষে হ্যাঁ, করছি করছি। এতক্ষণ টাইম লাগতেছে? ল্যাপটপটা খোলা ছিল না, খুললাম। ল্যাপটপটা খুলে নিয়ে বসবি, ফোনে বসিস কেন? যত, যদি ল্যাপটপ সাথে থাকে, ট্রাই কর ল্যাপটপে ক্লাসটা করার, কেন কি ল্যাপটপে দেখতেও পারবি বেশ বড় করে স্ক্রিনটা, অ্যান্ড কোনো কিছু বললে সাথে সাথে যদি কোডও করতে হয় পাশে ল্যাপটপের মধ্যে সাথে সাথে করে নিতে পারবি ফোনে করার থেকে। তো কর, আমিও করি একটা জিনিস, অ্যান্ড এসে পরে দেখি সেটা বুঝতে পারলে কি, ঠিক আছে? ইয়েতে দে, টেলিগ্রামে দে, হ্যাঁ। রতনদীপ, ফাংশন করেছিস কখনো? ফাংশন ব্যাপারে জানিস? হোয়াট ইজ এ ফাংশন? হ্যাঁ, একদিন একটু একটু বোঝাচ্ছিল, ওইটাই বুঝেছিলাম। আমি কবে বুঝাচ্ছিলাম ফাংশন? অনেকদিন আগে আমি আর রিজওয়ান ছিলাম। ও আচ্ছা, তাহলে তো বেশ ভালোই হলো। ফাংশন আমি আগের দিন ওদেরকে বলেছি, অনেকটা বলেছি, বুঝলি তো? ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, ওদের মানে ফাংশন আমি বলেই দিয়েছি পুরোটা, তো তাহলে তুই মোটামুটি অল্প অল্প করে জানিস, তাহলে তোকে বোঝাতে বেশি সময় লাগবে না।
হলো? আরো হয়নি এখনো? রিজওয়ান, আফরোজ, প্রথমদীপ, দীপ, কেউ করতে পারিসনি এখনো? শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা? হ্যাঁ দাদা শুনতে পাচ্ছি, করেছি মানে কিন্তু রান হচ্ছে না, কেন এরর এরর দেখাচ্ছে আর কি। এই এররটা আমি চাচ্ছিলাম, এই এররটা দিয়ে আমি বুঝতে পারবো কোন জায়গা থেকে বুঝিসনি, যে এররটা দেখাচ্ছে এরর সহ স্ক্রিনশট দে। দাঁড়া দাঁড়া একটু দাঁড়া। আমি দাঁড়াই আছি, খালি জিএফজি থেকে কপি করে দিস না আমাকে। দীপ দে, যেখানে অসুবিধা হয়েছে এররটা সহকারে দে, ঠিক আছে? আমি যাচ্ছিলাম এররটা, এই এররটা দিয়ে বুঝতে পারবো তুই কোন জায়গাটাতে বুঝতে পারিস। হ্যাঁ স্যার, দাদা সি আউটটা করে পাঠাচ্ছি, আমি সি ইনটা ফার্স্টে করে রান করালাম, এরর আসছে। সি আউটটা করে দুটো একসাথে করে দেখি আসছে কিনা এরর। দেখ, আমি তো ফাংশন দিয়ে করে ফেলাম রে। স্ক্রিনশট কি, স্ক্রিনশটের শর্টকাটটা কি জানি একবার বলো। উইন্ডোজ শিফট এস। উইন্ডোজ শিফট এস। সিলেক্ট কর, দেখ সিলেক্ট করে ওইটুকুনি জায়গা কপি করে দিয়ে দিতে পারবো। এবার ওটা কোথায় পাবো, ফোল্ডারে পাবো? কপি কপি হয়ে আছে, টেলিগ্রামে এসে ডাইরেক্ট কন্ট্রোল জি দিয়ে পেস্ট করে দিতে পারবি। নর্মালি কপি হয়ে যাবে উইন্ডোজ শিফট এস দিয়ে। স্ক্রিনশটটা স্পেসিফিক এরিয়াটুকু সিলেক্ট করবি, ঠিক আছে? হ্যাঁ ওইটুকু করেছি, ওর মানে ওটা কপি হয়ে গেছে তার মানে। অটোমেটিক কপি হয়ে যাবে। ইয়েতে এখান থেকে এই যে স্নিপেট টুলটা এখানে আমার যেরকম আসলো এখানে আসবে, কপি করবি। গ্রুপে পাঠাবো। হ্যাঁ, এদের গ্রুপে দে। পাঠালাম দেখো। ডেটা যে, আচ্ছা তার মানে দীপ এখানে ঠিকঠাক ভাবে ডিক্লারেশন তো করছে, কিন্তু আই যেটা ইকুয়াল টু, আচ্ছা দীপ আমি চাই তুই আমাকে এটা বোঝা যে কি হচ্ছে, আমার সাথে দেখ আগে একটু, হ্যাঁ কি হচ্ছে, কি অসুবিধাটা তোর হয়েছে দেখি। দেখছিস দীপ? হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখ এখানে কি করলি তুই, এখানে তুই ডেটা নামের 10টা দিয়ে সহকারে একটা মানে অ্যারে ডিক্লেয়ার করে দিলি, ঠিক আছে? হুম। ডট 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 10টা ডিক্লেয়ার হয়ে গেল। এবার তুই আমাকে বল তো এখানে ফর লুপের কন্ডিশনটা কি লিখেছিস? ডিক্রিজিং I equal to 10, I is less, এটা I is greater than 0, I plus plus। প্রথম কথা তুই I equal to 10 দিয়ে স্টার্ট করলি কেন, 10 নাম্বার থেকে? আর তার থেকে বড় কথা এখানে তো 10 নাম্বার আমার থাকেই না। ফর লুপটা ডিক্লেয়ার করিস নি কেন ঠিক করে, কন্ডিশন গুলো এরকম কেন, কি ডিক্লেয়ার করেছিস তুই, কুই ভাবে ডিক্লেয়ার করতে যাচ্ছিস বুঝতে, রতনদীপের মতো কি ডিক্লেয়ার করতে যাচ্ছিস? মাইনাস, না না না। রতনদীপের মতো করতে গেলে এটাকে মাইনাস মাইনাস করতে হবে, ঠিক আছে? এন্ড এটাকে ইট হ্যাভ টু বি 9, বুঝতে পারলি? রতনদীপের মতো যদি করতে চাস, আর যদি আমি যেভাবে করে সেভাবে করিস, যেটা মানে ওর নিয়ম যেটা, ঠিক আছে? আর তবুও ওইভাবে করা উচিত না, তোকে 0 থেকে করা উচিত। ফর লুপটা ডিক্লারেশনে ভুল হয়েছে, ঠিক আছে? 0 থেকে করতে হবে কেন, তুই উল্টো তো প্রিন্ট করছিস না, সোজা প্রিন্ট করছিস। ফর মানে 1 থেকে 10। 0 থেকে 9, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ 0 থেকে 9। ইন্ট I ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে? ওই জায়গাটা ঠিক কর। I is less than, এখানে দেবে 10, কারণ কি লেস দ্যান 10 মানে 10 অবধি চলবে, ঠিক আছে? এবার I প্লাস প্লাস কর, হলো ফর লুপটা। এবার এখানে কি করেছিস, ডেটা I ইকুয়াল টু I, এটা মানে কি, তুই কি করেছিস, ইনপুট নিচ্ছিস মানে না? ওই জিএমআর যেটা করছিলাম, মানে ওই ওই স্পেসিফিক ওই ওই জিনিসটা। আচ্ছা তুই তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে জানিস, এখানে তোকে ইনপুট, তুই ইনপুট নিচ্ছিস না, প্রথম কথা তুই ইনপুট নিচ্ছিস না, মানে 0th ইন্ডেক্সে 0 কপি হবে, ফার্স্ট ইন্ডেক্সে 1 কপি হবে, সেকেন্ড ইন্ডেক্সে 2 কপি হবে, এভাবে প্রত্যেকটা কপি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? 1 থেকে 9 অব্দি কপি হবে, হলো? এবার তোর এখানে 0 থেকে 9 অব্দি সি আউট দেখাবে, বুঝতে পারলি?
জিএমআর যেটা নিচ্ছিলাম সেটা ইন্ডিভিজুয়াল নিচ্ছিলাম, আর আমি যখন ইনপুট নিলাম সেটা আলাদা ভাবে নিলাম, সেটা দেখিয়েছিলি তুই কি করে নিয়েছিলাম? ইনপুটটা কি করে নিতে হবে? তুই আবার ইনপুটের মধ্যে একসাথে আউটপুটটা কেন করে দিলি ভাই? তো গন্ডগোলের কোড হয়ে গেল। আমারটা দেখো তো। আমার জিনিসটা কি করতে বলেছিলাম বুঝেছিলি কি? একটা এরকম একটা অ্যারে নিবি, ঠিক আছে, যে এর মধ্যে একটা লুপ লাগাবি। আমি সিম্পল বলেও দিয়েছিলাম তোকে, একটা ফর লুপ লাগাবি, কন্ডিশন থাকবে এখানে, ইনপুট করবি সি ইন, ঠিক আছে, ইনপুট করবি প্রত্যেকটার জন্য, এন্ড তারপরে আরেকটা ফর লুপ লাগাবি এখানে, and সেখানে আউটপুট করবি। তো এখানে অনেকগুলো ভুল গেছে, অনেকটা ভুল গেছে। আবার ট্রাই কর, দীপ, হুম। আবার ট্রাই কর। প্রথমে তো ফর লুপটা ঠিক কর, তারপরে ইনপুট নে, তারপরে আউটপুট কর। ইনপুটটা হয়নি ঠিক কর। তুই যদি আগের কোডটা আমার দেখতে চাস আমি দেখাচ্ছি রেফারেন্সের জন্য। এই দেখ, ঠিক আছে, রিজন এটা দেখি, এন্টার 10 15 20। তো মানে আমি নটার জন্য মানে নটা সিন মানে সিনে নটাই দেবো। নটা সিন যাতে না দিতে হয় সেই জন্য তো আমরা ফর লুপ ইউজ করছি। হুম হুম। নটা সিন করতে হয়, আমি আগে তো তাই ভাবে করেছিলাম তাই না, যে 1 2 3 4 করে। এটা নটা যাতে না করতে হয় এই জন্য তোকে ফর লুপ লাগাতে হবে। যেরকম আমি তোকে এখানে যেরকম দেখালাম, দেখ প্রত্যেকটা আউটপুট কি করে করেছিলাম, সেই আউটপুট গুলো আমি একটা ফর লুপ লাগিয়ে করলাম। তুই কি বুঝতে পেরেছিলি আমি কি বলছিলাম? অনেকটা গন্ডগোল আছে তোর ইয়েটার মধ্যে। বুঝলাম, এটা i+1 করার দরকার নেই, বুঝলি তো? কেন? কারণ কি এখন ওকে। তোর বোঝার জন্য এখন করাচ্ছি। কোড করবি তখন i+1 করে করিস, ঠিক আছে, যাতে লোকে বুঝতে পারে। কিন্তু তোর এখন আচ্ছা লোককে আচ্ছা। বোঝানোর দরকার নেই, কারণ কি তুই আগে নিজে তো বুঝে নে যে 0th ইন্ডেক্স কোনটা, 1th ইন্ডেক্স কোনটা, 2th ইন্ডেক্স কোনটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। করেছিস ঠিক আছে, ইটস গুড, বাট আগে নিজে মানে ইয়েটা ক্লিয়ার হয়ে নে, ইটস গুড, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। কোডটাও দিয়েছি। কোডটাই দেখছি। ইন ঠিক আছে, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ওটা ঠিক আছে। আর ওই জায়গাটা করেছিস, কোনো ভুল নেই, একদম ঠিক আছে। বাকি যাতে রতনদীপ আর আফরোজ দে, আর তুই আরেকবার ট্রাই কর। আচ্ছা রিজওয়ান, এবার আরেকটা জিনিস বলছি, বলো। সেটা হচ্ছে ইনপুট যেটা নিয়েছিস না, সেটা একটা ফাংশনের থ্রু, আউটপুটটা একটা ফাংশনের থ্রু, পারবি? বুঝতে পারলি কি বললাম? হ্যাঁ, ফাংশনের থ্রুতে। এই ইনপুটের যে কোডটা আছে মেটেরিয়া ফাংশন, আউটপুটের যে কোডটা আছে মেটেরিয়া ফাংশন। অসুবিধা হলে একবার দেখ, ইনপুট ফাংশন, আউটপুট আলাদা ফাংশন, দুটো ফাংশন আমি কল করলাম, হয়ে গেল। বুঝতে পারলি? দেখি আরেকবার। ট্রাই কর। এবারে আসছে, আমি পাঠালাম তোমাকে। হ্যাঁ, ওই গ্রুপটাতে পাঠা। হ্যাঁ দিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে। একটা ইনপুট করলি, হোয়াটসঅ্যাপে দিলি, আচ্ছা দেখছি দাঁড়া। ইনপুটের একটা ফাংশন কল করলাম, আউটপুটের একটা ফাংশন কল করলাম। ইনপুট এটা করার উদ্দেশ্য কি, তাহলে আমার যদি অনেকগুলো এরকম একই ডেটা নিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে আমি ফাংশন করে করে কাজ করতে পারি। ফাংশন শেখার পর আমি সব সব কোড এখন ফাংশনে থ্রু করবো আমরা, ঠিক আছে? ওটা ফাংশনে কনভার্ট কর, মধ্যে কথা আছে। হ্যাঁ। 10 less than equal to C9 C in এন্ডেল। তখন যে C9 C in এন্ডেল মানে তোর কোন দরকার ছিল? না ও আচ্ছা, নিচে নিচে যেতে চাই ওই জন্য। সিন করার সময় কি দরকার আমাদের? না না না, আচ্ছা আচ্ছা, ওটা উঠিয়ে এন্ডেলটা আমরা করি হচ্ছে আউটপুট করার সময়, ঠিক আছে, ওঠানোর সময় না। আগে তুই বোঝ এন্ডেলের প্রপার্টি। এন্ডেল হচ্ছে এন্ড অফ দ্যাট লাইন, ঠিক আছে, যখন আমরা আউটপুট করি এন্ডেল আমরা তখন ইউজ করি, ইনপুটের ক্ষেত্রে আমাদের দরকার হয় না। তুই এন্টার মেরে কর আর নিচে নিচে করার পাশে পাশে দে, ঠিক আছে, ওইভাবে নিয়ে নেবে ও। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এন্ডেলের আমাদের প্রয়োজন হয় না, এন্ডেলটা আমরা মোস্টলি আউটপুটের ক্ষেত্রে করি। বাকি কোড ঠিক আছে। বাকি কোডে তুই ওখানে আই ইজ লেস দ্যান 5 করলি কেন? 10টা অ্যারে নিয়েছিস, 10টা ইনপুট টেন। নিয়েছিস, আউটপুট 5টা বার করলি আমাকে। পরের ফর লুপটাতে দেখ, ইন্ট আই। ও ভুলে গেছে, এক সেকেন্ড।
কি আছে কি আছে গুরু একদম ঠিক আছে আফরোজ দে ডিপ করলি আরেকবার ট্রাই করছিস হ্যাঁ করছি। কর এটা হচ্ছে রতনদীপের কোড আফরোজ কত দূর হলো রে আগে তবে এসছে একটু 1 মিনিট এসছে হ্যাঁ, তো হয়ে গেছে। দাদা বলছি ইনপুটটা নিয়েই যাচ্ছে, আউটপুটটা আসছে না। ইন্টারনেট তুই চালিয়ে দিয়েছিস নাকি দেখো তো একবার, ইনপুট মানে কন্টিনিউয়াসলি নিয়ে যাচ্ছে। 10টা দেওয়ার পরেও হ্যাঁ ওই কোডটা দেখো ইমেলটা কেটেছিস ইমেলটা দেখেছিস রতনদীপ হ্যাঁ দাদা, পাঠাতে তোমাকে, দেখো। আর নতুন কোড দাদা নতুন আমি পাঠিয়ে আমি মানে ফর লুপটা চেঞ্জ করলাম, ইনপুট নিলাম, সি আউট করলাম, এবার কি করবো? ইনপুট নিয়েছিস ইনপুটের পরে হচ্ছে ইনপুট থেকে অ্যারে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আউট বুঝতে পারলি ইনপুট নে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট বেশি না হলে যে একটা এলিমেন্টের ইনপুট নেয় বুঝলি তো দীপ 0 ইন্ডেক্সের ইনপুট নে আর 0 ইন্ডেক্সের আউটপুট কর করে আমাকে স্ক্রিনশট দে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার কর পাঁচটা আমি একদম তোকে ডাইরেক্ট বলেছি পাঁচটা লেন্থের একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার কর ঠিক আছে ডিক্লেয়ার করে 0 এলিমেন্টের একটা ইনপুট নে তারপরে হচ্ছে 0 এলিমেন্টের আউটপুট কর সবার আগে কাজ এটুকুনি করে যেভাবে করতে পারে তারপরে করবি হচ্ছে সেটাকে মানে ওইখান থেকে পাঁচটা এলিমেন্টের একসাথে ইনপুট নেওয়া হবে তোকে যে আগে 0 এলিমেন্টের ইনপুট নিয়ে আমাকে পাঠা বুঝতে পারিস এখানে রতনদীপের গন্ডগোল হয়ে যাবে বললাম সিন রতনদীপ ইনফাইনাইটলি চলে যাচ্ছে নাকি এটা হ্যাঁ, মানে কন্টিনিউয়াসলি ইনপুট নিয়ে যাচ্ছে। দাদা পাঠিয়েছে একটু দেখুন। নটায় ইনপুট করে কিন্তু আমার এখানে ওরকম আসছে কেন? তোরই তো কোড কপি করে তুমি চালালাম কি হয়েছে তুই আমাকে কিন্তু আমারটাই পাঠালে কি আসছে তোর এখানে আচ্ছা আচ্ছা। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 কোডে তো কোনো গন্ডগোল নেই আমি তো দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই তো আছে আফরোজ পাঠালে একটা না আফরোজ কোডটা দিস আমাকে হ্যাঁ সি জিএমআর ওকে আফরোজ তোকে এরর দেয়নি কোন আমি ওটা রানটা করে নিয়ে 1 মিনিট রানটা করে নিয়ে না না এটা এরর দেখায় রানটা তো কোনো এরর দেখায়নি এরর তো তোর আমি একটা এক্সপেক্ট করছি না এররটা দিবে না কিন্তু তুই এখানে একটা জিনিস ফর লুপের আগে কিসের সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা ফরের আগে সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা কিসের আর এর আগে আমার এখানে দেখতে পাচ্ছিস আমার স্ক্রিনটা দেখছিস তো হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে এটা কিসের জন্য দিয়েছি সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করছি এখানে স্টার্ট করছি এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ফোন দরকার আছে আমাদের তোর কোড দিয়ে দিলাম কোডটা আচ্ছা তাহলে কোডটা রান করাচ্ছি আমি দেখ হ্যাঁ এই পাঠানোর স্ক্রিনশটটা দেখো, ওই কন্টিনিউয়াস নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে এই যে এখানে এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট কিসের জন্য দিয়েছিস তুই আফরোজ এখানে আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেটের কিসের দরকার আছে কেন এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখানে তো কোনো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের দরকার নেই আর সি আউট করেছিস ওকে ঠিক আছে বাট আমি তো বললাম কি এই জিনিসটাকে হচ্ছে ফর লুপের থ্রু নিতে এটা ফর লুপের থ্রু নিলে না কেন আর এখানে তো কিছুই হবে না তো সবই তো কোটেশন মার্কের আন্ডারে বুঝলি এটা ভাই হুম
আউটপুটই তো হলো না, তুই আমাকে লিস্টটা আউটপুট করে দেখা আগে। ঠিক আছে। সবগুলো গন্ডগোল এখন সবার শুধরাবে। না আমি পাঠিয়েছি এটাতে। আপনাদেরকে ওটাই দেখছি। হ্যাঁ, ভেঙে গেল রে। এই তো ভিডিও রান করা যায় এটাই। কোডটা তো আমি রান করালাম, আমার তো ঠিক আছে। তুই কোডটা স্ক্রিনশটটা দিয়ে দেখি তোর কোডে কোনো গন্ডগোল আছে কিনা। আচ্ছা আচ্ছা কপি করানোর পরে তো ওটা তো গন্ডগোল হওয়ার কথা না, তোর কোডটা তো একদম ঠিকই আছে। আমি তো যা দেখছি এরকম কোনো কথা না। কেটে দে তো, কেটে দিয়ে আরেকবার কর তো। কম্পাইলারের গন্ডগোল হতে পারে, কম্পাইলেশন করতে পারছে না তো কম্পাইলার, বুঝলি তো? রিজওয়ান খবর কি হলো, পারতেছিস? দাদা একটু টাইম লাগছে দাদা। নিয়ে টাইম নিয়ে, অসুবিধা নেই। দাদা আমি একটা করলাম, মানে ওটা ওই পাঠাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠা পাঠা। যেটা করতে বললাম সেটা করলি? আমি মানে সি আউটও নিয়েছি, সি ইনও নিয়েছি, তাও একটা কম্পাইলেশন দেখাচ্ছে, আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি তাহলে। দেখা যে আমাকে পাঠা, যেটা করেছিস আমাকে এক্সপ্লেইন করবি তুই। যেটা যেটা করেছিস সেটা কেন করেছিস আমাকে এক্সপ্লেইন করবি। I think হ্যাঁ মানে কি সি আউটের সব একটা দিয়ে দেবো ইন্ডেল না দিয়ে? হ্যাঁ 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 আচ্ছা 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 so okay, দে দীপ পাঠা। দীপ কোথায় পাঠালি? পাঠাচ্ছি। পাঠা। আফরোজ করছিস? হ্যাঁ টোটাল লাইন এক সেকেন্ডে চলে আসছে। আসছে না, ওটা তোর কম্পাইলারের গন্ডগোল, বুঝলি তো? ওটা আচ্ছা ওটা ওইখানে নিচ্ছে না, আমাকে এন্টার এন্টার কিটা তুই ওখানে যেটা মোবাইলে যেটা দিচ্ছিস ওটা এন্টার কাউন্ট হচ্ছে না, ওই জন্য গন্ডগোলটা হচ্ছে, বুঝলি? তো ঠিক আছে, তোর কোড ঠিক আছে, প্রোগ্রাম একদম ঠিক আছে, বুঝলি? ওটা তুই ইয়েতে ভিএস কোডে বা অন্য বা ইয়েতে করলে ঠিক আছে না। Can see and good, ইনপুটটা তো ঠিকঠাক চলে আসা উচিত একদম। এসছে না ইনপুট ঠিকঠাক? ইনপুট নিচ্ছে তো? কিন্তু ইনপুটে একটা ছোট্ট গন্ডগোল আছে দীপ। আই লেস দেন 10 হবে, 9 না। কেন লেস দেন 9? লেস দেন 10 মানে তো 9টা, লেস দেন 9 মানে 8টা, বুঝলি? লেস দেন যদি ওটাকে তুই 10 করিস তাহলে 0 থেকে 9 অবধি নিবে, টোটাল 10টা। আর লেস দেন 9 করলে 9টা নিবে, তো 0 থেকে 9 ইয়ে অবধি, 8 অবধি, 8 অবধি। পেরিয়ে গেল, রতন যে পেরিয়ে গেল। নিচের ওইটা কি 10 হবে না? ওটাও 9, ওটাও 9 না, হবে। ওটাও 10 হবে। উপরেরটা 10 কর, নিচেরটা তো 10ই আছে, নিচেরটা ঠিকই আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ পাঠিয়েছে। ওটা ছাড়া সব ঠিক আছে?
আউট, হ্যাঁ সব ঠিক আছে, হ্যাঁ সব ঠিক আছে, যা দেখতে পাচ্ছি আপাতত সব ঠিক আছে। রান কর, দেখি কোনো এরর দেখা নাকি। কথা না, রান কর, গুড, একদম ভালো করেছিস, ভালো করেছিস। আনডিফাইন্ড রেফারেন্স দেখাচ্ছে, দেখি স্ক্রিনশট দেখা। মানে মানে যেটা এরর দেখাচ্ছে ওইটা। হ্যাঁ এক সেকেন্ড, এটা কার কোড? যেটা দিলাম একটু আগে ওটা তো আমার। না না, আমার কম্পাইলার, এটা কার কোড? এটা কি রতনদীপের কোডটা নাকি রে? না না না, এটা আমার না, এটা আমার রিজওয়ান আউটপুটটা পাঠিয়ে। না, এটা রতনদীপের এই কোড। কোনটা? এইটা? হ্যাঁ এটা এটা আমার, কিন্তু যেটা একটু আগে দেখাচ্ছিল ওইটা না। এটা এটা কি? সিন আই। সিন আই, তুই আই কে ইনপুট নিচ্ছিস, জিরো এর ইনপুট নিচ্ছিস, ওয়ান এর ইনপুট নিচ্ছিস, টু এর ইনপুট নিচ্ছিস, নাকি সিন অ্যারের আই এর নিচ্ছিস? ইন্ডেক্সেশনটা কই গেল? ঠিক করে দেখ তো। দাদা আমি পাঠালাম, দেখো আরেকবার। এটা হওয়া উচিত না? ও হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ইনপুটটা কি অ্যারে ইন্ডেক্সে হবে তো। অ্যারে ইন্ডেক্স আই না? আমারও চোখে পড়েনি, আমার এখন হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চোখে পড়লো তোর এটা। দেখ তো এবার করে, তার জন্য কোম্পানি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। দাদা আমি পাঠালাম দীপ কোডটা আমাকে একটু কপি করে পাঠা, হ্যাঁ? কোডটা। কোডটা কপি কর, কপি করে আমাকে পাঠা একটু কোডটা। মেইন স্ট্রাকচারের কনফার্মেশন, আইটি রেফারেন্স ওয়ান এক্সিট স্ট্যাটাস, রিফ্রেশ মেরে করতে হবে কিছুটা গন্ডগোল হয়েছে, ইন্ট মেনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে most probably। দেখি দেখি কোডটা দে আমাকে। ঠিক আছে রে দীপ, এটা ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। নিজে থেকে বলি তো ওটা? হ্যাঁ গুড। মানে তুমি আগেরটা দেখালে ওটা থেকে একটু ইয়ে করে করলাম। এবার যেই জিনিসগুলো পড়েছি প্রত্যেকটা লাইনের মানে বুঝছিস তো, হুম। কোনখানে কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে। আমি যেরকম এখানে আঁকিয়ে আঁকিয়ে দেখাচ্ছি না, এখানে এইটা, এখানে এতটা হচ্ছে, এখানে এতটা হচ্ছে, এখানে এতটা হচ্ছে, এভাবে নিজেরা একটুখানি ট্রাই করিস ড্র করে দেখার। দাদা কোডটা তোমাকে পাঠালাম, কিন্তু নিচে আবার রান চলে আসছে। আরে কোনো অসুবিধা নেই, আমি রান কেটে দেবো। দেখি তোর কোডে কেন কম্পাইলেশন এরর দেখাচ্ছে, কি এসে কি এরর দেখাচ্ছে। আচ্ছা, ইন্ট নাম্বার, ইন্ট নাম্বার, ও এ তো অবশ্যই রতন দীপ, দেখ 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 গন্ডগোল কি হয়েছে। পি ইন, এখানে ইন্ট নাম্বার না, এখানে খালি নাম্বার। যেরকম আমরা আউটপুট যখন করতাম না, আমরা কি ইন্ট এ লিখতাম, ইন্ট বি লিখতাম? না 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 না। ইন্ট এ ইন্ট বি তো লিখতাম না, আমরা খালি এ বি লিখতাম, তাই না? হ্যাঁ 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 এখানে হ্যাঁ। এখানে সেরকম ইন্টিজারটা হবে না, ইন্টিজার শুধু একমাত্র ডিক্লেয়ার করার সময় তুই বলে দিবি কোন ডেটা টাইপ, ঠিক আছে? তাহলে আমি ইন্টিজারটা কেটে আরেকবার রান করে দিই। ইন্টিজার পর আরেকটা জিনিস অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে এই যে এখানে এন্ডারের পরে দুটো দিসনি, দেখ এই যে লাইন কোনটাতে? 15 নম্বর লাইনটাতে দেখ, ইন্টিজারের পর সি আউট, এন্ডারের আগে দেখ তো, দুটো অ্যারো দেওয়া আছে এন্ডারের আগে। ও না না না। হ্যাঁ ওই দুটো গন্ডগোল আছে, দুটোকে আগে ঠিক কর। আপাতত চোখে আমরা এই দুটো দেখলাম, দেখি রান করে। 3 4 5 হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। 8 9, গুড, ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। ঠিক আছে, এবার তুমি এই কোডটা একটু আমাকে একটু কপি করে পাঠিয়ে দেবে? অবশ্যই। হ্যাঁ আমার হ্যাঁ রান হয়ে গেছে, ওটা সরিয়ে দিলাম আর এন্ডারের আগে ওটা দিলাম। অবশ্যই অবশ্যই নে, আশা করছি অ্যারে নিয়ে অসুবিধা নেই। আফরোজ, তুই কি পাঠিয়েছিলি? আমার মনে পড়লো না। হ্যাঁ হয়েছে। আফরোজ আফরোজ, না করছি, যেখানে করে বলেছে এখন পাঠাচ্ছি পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ দে দে। রতনদীপ হচ্ছে এখন? রতনদীপ হ্যাঁ 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 হয়েছে। এখন ওইভাবে নিচে নিচে দিয়ে হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচে দিয়েই হচ্ছে, কিন্তু পরপর লিখলে হচ্ছে না। দাদা তুমি যখন পাঠাও তখন আসে না, আর আমি পাঠালে মাঝে মাঝে নিচে রান চলে আসে, ওটা কি করে হয়? তুই ওটা অনলাইনে কম্পাইলার করিস তো, তুই যখন কপি করিস ওর সাথে রানটা ক্লিপবোর্ডে পেস্ট করে দেবো।
বুঝলে তো আমি এটা আমার নিজস্ব ইয়ে সফটওয়্যার ওরা তো ভিএস করে চালাচ্ছি ওই জন্য ভিএস কোডটা আর চললোই না। মানে তুমি যে ভিডিওটা দিয়েছিলে ওটা দেখেও ট্রাই করলাম কিন্তু হলো না। ওই খোলার পর কি একটা দেখাচ্ছিল। কি হচ্ছে ওদের ভিএস করে স্টেপ আমি নিজে একদিন ভার্চুয়াল মেশিন ইনস্টল করবো ওটা আমার ভিএমএ ইনস্টল করে তোদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো কি করে করবি। লাস্ট কোডটা পাঠালাম, ওটা পুরো ঠিকঠাক চলছে। কোথায় পাঠালি রে? তুই হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছিস না, সবাই টেলিগ্রামে তোমার পাঠাচ্ছিস। হোয়াটসঅ্যাপে করে দিচ্ছিস। ও টেলিগ্রামে আছে, আমি টেলিগ্রামে। দাদা ওই সোয়াইপিং এর ওইটা একটু বলে দিও। হ্যাঁ সোয়াপটা বলে দেবো সোয়াপটা ঠিক আছে আমি আজকে বলে দেবো সোয়াপটা কোশ্চেনটা বলে দেবো। রিজওয়ান করতে পারলি রে ফাংশন দিয়ে? কোশ্চেনটা যে কই এটা বলে সোয়াপিং কত নাম্বার কোশ্চেন ছিল রে দি? 4 নম্বর, 4th। এরর আসছে। এরর আসছে? কিসে এরর আসছে? কি এরর আসছে দেখি। আমি কপি করে দেবো কোডটা। অঙ্কুশ শাহ ফার্স্ট কি? কোন অঙ্কুশে? সিআর। তো আমাদের গ্রুপে কি করছিস? কোন গ্রুপে? এই সিয়ার না রতনদীপ? কি লাস্ট কোডটা আমি পাঠালাম তো। তোর নাম অঙ্কুশ শাহ কেন রে? মানে কি করে হবে? টেলিগ্রামে দেখ ওটা রতনদীপ, ওটা রতনদীপ। অঙ্কুশ সাহা পাঠালো এখন কোন অঙ্কুশ সাহা আমাকে বলতে পাঠাচ্ছে। কই না তো তুমি রতনদীপই তো দেখাচ্ছে। আমার তুমি এখানে এখানে মানে সেফটা ওই আমার এখানে অঙ্কুশ সাহা দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি এই নাম্বারটা সেভ করে রেখে সময় নোটটাকে। আচ্ছা এটা তোর কোডটা তো হ্যাঁ এই কোডটা ঠিক একদম ঠিক করে রান করার কথা। হ্যাঁ, করেছি এটা। এটা কি? এটা কি হলো? গার্বেজ কেন গার্বেজটা দেখাচ্ছি? প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সেশনে গার্বেজ আসছে ইনপুট নেয়নি। সেম লাইনে তার মানে নেয় না। সবগুলো আলাদা 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 আসছে। হ্যাঁ তোকে স্ল্যাশ দিয়ে বোঝাতে হবে না, আলাদা ভাবে একটা এত বড় নাম্বার বুঝতে পারলি? ও আচ্ছা। তাহলে এইভাবে দেওয়া যায়। স্পেস দিয়ে একসাথে বুঝতে পারলি? হ্যাঁ, একসাথে যদি দিয়ে দিস কোল্যাব করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, যদি স্পেস দিয়ে দিস তাহলে নিবে। আচ্ছা কে যেন আমাকে কি বইটা বললি কি পাঠালি ভুলে গেলাম। দীপ না আফরোজ কে একটা ও ইয়ে রিজওয়ানের বোধহয় এরর আসছিল না? Swap to number and print them without a temporary variable. Without a temporary variable আমি swapping শিখিয়েছিলাম না? মনে আছে? হ্যাঁ কালকে হ্যাঁ একটা দেখিয়েছি। মনে আছে, মনে আছে। কি করে করছিলাম বল? তো a প্লাস b বাই 2 মাইনাস a, কি বাই 2 সে প্লাস করে কি করছিলাম বল? a equal to a plus b তারপর হ্যাঁ
তারপর বি ইকুয়ালস টু এ মাইনাস a minus b মাইনাস বি। হ্যাঁ হ্যাঁ a equal to a equal to মনে পড়ছে না, দাঁড়াও এটা তোর মনে আছে? না দাদা আমার মনে নেই। মনে নাই? রতনদীপ এক সেকেন্ড, এ ইকুয়ালস টু এটা ধরে নে 2, এটা ধরে নে 5, বিটা ধরে নে 2, তাহলে 5 দুগুণে 7 হচ্ছে। বি ইকুয়াল টু কত হচ্ছে? 7 মাইনাস 2 মানে 5, ঠিক আছে? তাহলে বিতে 5 চলে আসলো। এতে হচ্ছে 7 মাইনাস 2, তাহলে এতে কত আসলো? 2, ঠিক আছে? a equal to a plus b, b equal to a minus b, a equal to a minus b। বুঝতে পারলি কি করতে বলছে? Your task, you don't need to read an input or print anything. The task is to complete the function, which take a function here a and b, return this integer new value a and b after swapping। after swapping আমাকে a and b রিটার্ন করতে হবে, তাই তো? তাহলে আমাকে রিটার্ন করতে হবে a and b। এরকম কি? কম্পাইল এন্ড রান করে কথা রিটার্ন তো আমি দুটো একসাথে কিভাবে করবো? কি এর কোশ্চেন দেওয়াটা ওরাও বা আমি এটা দেখি। লিস্ট অফ কথা void tag নাকি? আউটপুটটা তো হয়ে গেছে, আচ্ছা না মানে বি কমা এটা কিছু করতে হবে। from input 13, your output 13। अच्छा b कॉमा है ना, a कॉमा b के लिए चलो दीप হ্যাঁ দাদা বলো। सबमिट করে দেখি।
হলে পরে হ্যাঁ এনে কপি করে দিব। এটা আমি একটু বলে দাও তারপরে দিয়ে দাও। ওয়াপিংটা মনে আছে আমি দুটো থার্ড ভেরিয়েবল ইউজ করা ছাড়া বলেছিলাম, কি করে করেছিলাম, এ বি। যদি ভুলে যেয়ে থাকিস আমি এখানে একটা শর্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি। দেখ, মনে আছে এখানে ধরে নে এটা যদি এটা ধরে নে আমার 5 আছে, ঠিক আছে, বিটা ধরে নে আমার 2 আছে, তাহলে এখানকার আমার এর ভ্যালু কত হচ্ছে 7। 7 তাহলে এখানে আমার এবার এইখানে দেখতে কি হচ্ছে 7 মাইনাস কত, বি এর ভ্যালু কত 2, তাহলে 2 এখানে বি এর ভ্যালু কত স্টোর হচ্ছে 5, তাহলে 5 এরটা আমাকে বিতে করতে হতো, তাই তো, বি এর ভ্যালু অলরেডি 5 হয়ে গেল। এবার দেখ 7 মাইনাস 5 কত হচ্ছে, এটা তো তোকে ম্যাথমেটিক্যালি আসতে হবে, এটা আর আমি কি বলবো, তো সিম্পল ম্যাথ ছিল। এটা এর ভ্যালু 2 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখানে স্টার্ট করছিলাম আমরা 5 আর 2 কে, 2 আর 5 দিয়ে আমি রিটার্ন করে দিলাম এ আর বি টাকে, বুঝতে পারলি? ফাংশন ফাংশন যেরকম আমি দুটোকে নিই কমা কমা দিয়ে, সেরকম আমি এখানে রিটার্ন করে দিলাম। ক্লাস সলিউশন পাবলিক এগুলো কি? আসবে 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 সব আসবে, ক্লাস পাবলিক ভয়েড আসবে। বলছি আমারটা আমি কোডটা কপি করে দিচ্ছি, একটু দেখো তো, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ ওকে, আফরোজ কি হলো রে ভাই, দে দে, এটা কি আফরোজ কোড পাঠালি, হয়ে গেছে আফরোজ? হ্যাঁ লাস্ট ইয়ার পাঠালাম তো। এটা রান করে দেখি, তারপরে রিজওয়ান দে, ঠিক আছে, বেসিক প্রবলেম যে টাইম লাগাচ্ছে হবে। জিরো থেকে আইলো 9 অব্দি, আমি এখন কনভেন্স হয়ে গেছিলাম যে কি হয়েছে। আই কেন প্রিন্ট করছিস, আই প্রিন্ট করার করতে করতে বলছিলাম আমি, এটা তো আমার কোডটাই দিয়ে দিলি তুই। আই তো বলেছি, আমি বলেছিলাম ইন্ডেক্সেশন এখানে জিএম আই হবে, আর এই জিনিসটাকে ফর লুপের থ্রু করতে। তো পারবি না। এতগুলো এরর চলছে, intel input is in, এর দরকার হবে না এখানে তো দরকার। আচ্ছা এখানে তোর ছোট ছোট একটা ভুল হচ্ছে, এইভাবে করতে হবে না, বুঝলি তো রিজওয়ান? আপনার মাইকটা অফ কর, আপনার একটু মাইকটা অফ কর। রিজওয়ান তোর ভুল কি গেছে, 10টা নিয়েছি, সেখানে লেন্থ দিয়ে দিয়েছি, সেখানে 10 আছে, বাস ইটস ডান। অ্যারেটা কি করে ফাংশনে পাস করা যায় সেই জিনিসটা শুধু তোর ভুল গেছে, এভরিথিং ইজ ওকে। এবার হয়ে যাবে। আরো কোথাও ভুল দেখাচ্ছে, সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ ভুল দেখাচ্ছে, আই তে গন্ডগোল আছে, এতে কি গন্ডগোল করছিস রে? আইতে গন্ডগোল দেখাচ্ছে, ওখানে ডিক্লেয়ার করতে হবে না, যেখানে অ্যারেটাই পাঠাচ্ছি, এখানে অ্যারে তোকে আর বানাতে হবে না, ঠিক আছে? গন্ডগোল দেখায়। এটা এইরকম আমরা ফাঁকা রেখে দেবো। অ্যারেটা হ্যাঁ, এখানে এখানে কিছু তোকে লিখতে হবে না, এখানে তোকে কি করতে হবে আমি তোকে বলি, এখানে না তোকে হচ্ছে একটা ইন্ট, এখানে তোকে বলবি যে এখানে তুই একটা ইন্টিজার নিচ্ছিস, আর এখানে তুই একটা বলবি যে এটা অ্যারে নিচ্ছিস, কতটা লেন্থ তুই এখানে লেন্থটা আলাদাভাবে পাস করছিস, আর এখানে তোকে অ্যারেটার শুধু নাম দিতে হয়। দেখ আমি দেখাচ্ছি তোকে কাজ হয়ে যাবে। কেন আমার মনে হয় না আজকে হচ্ছে আর টাইম পাবো আমি, ঠিক আছে,
নেক্সট দিন আমি ওই জিনিসটা বলে দেবো যে ফাংশনের মধ্যে কি করে পাস করতে হয়। বুঝলি রিজওয়ান? কি হ্যাঁ করে করতে হয় সিনট্যাক্সটা দেখে নে, ঠিক আছে? কেন হয় আমি জিনিসটা নেক্সট দিন বলে দেবো। আজকে মনে হয় না আমি ওকে আফরোজের কোডটার মধ্যে ছিল গন্ডগোল। আফরোজ, আচ্ছা আমি আগে একদম বেসিক দেখাই কিভাবে করে। দীপের সুন্দর কোডটা করে দিয়েছে, লিটারালি বললাম দীপের কোডটা বেশ সব মানে ভালো হয়েছে, ঠিক আছে? আমি আই এম হ্যাপি উইথ দিস কোড, লিটারালি। এবার দেখ, আমি বললাম একটা অ্যারে, সবাই শুনছিস তো? হ্যাঁ দাদা শুনছি। ঠিক আছে, আমি বলেছিলাম একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে। একটা অ্যারে নিলাম, ঠিক আছে? অ্যারে আমি কি করে ডিক্লেয়ার করি, এটা প্রথমে আমি ডেটা টাইপ নিব, ইন্টিজার অ্যারে নিচ্ছি। ধরে নাও আমি অ্যারে নাম দিলাম এআর, অ্যারে লেন্থ আমি দিতে বলেছিলাম 10, ঠিক আছে? অ্যারে লেন্থ দিতে বললাম 10, ডান। এবার আমি বলছি ইনপুট নিতে, বাট ইনপুটটা লুপের থ্রু, কেন আমরা আলাদা আলাদা করে লিখবো না, এই যে আমরা সি ইনটা নিব, সি ইনটা আমরা একবারে লিখবো। লুপের থ্রু নিতে যাওয়ার জন্য আমি ফর লুপ লাগালাম, ইন্ট আই, ঠিক আছে, লেস দ্যান 10, কারণ কি আমার লুপটা কবার ঘুরবে রাফরোজ, 10 বার ঘুরবে, তাই তো? ইন্টের জায়গায় ই হয়ে গেল, হ্যাঁ লুপটা 10 বার ঘুরবে। যদি লুপটা 10 বার ঘুরে, তাহলে আমার এখানে হচ্ছে সি ইন, এখানে আসবে হচ্ছে আমার এ আর আই, তাই তো? কেন এ আর আই? এখানে আমার দেখ, ফার্স্ট ইন্ডেক্স লুপটা যখন প্রথমবার ঘুরবে তখন আমার ফার্স্ট ইন্ডেক্সটা নেবে, সেই দ্বিতীয়বার ঘুরবে তখন আমার সেকেন্ড ইন্ডেক্সটা নেবে। প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স আলাদা আলাদা করে নিচ্ছে, আমি ইন্ডিভিজুয়াল যেভাবে নিচ্ছিলাম না সেভাবে নিচ্ছি। যদি আমি ইন্ডিভিজুয়াল যেভাবে না নিতাম, তুই যেভাবে নিয়েছিলি সেভাবে আমি নিতাম, তাহলে যদি আমি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করতাম। এখানে দেখ, এখানে আমার যখন আমার জিরো আছে তাহলে আমার এখানে জিরো ইন্ডেক্সের টা নিবে, ঠিক আছে? পরের বার যখন বাইরে আসবে ফার্স্ট ইন্ডেক্সে, সেকেন্ড ইন্ডেক্সে, থার্ড ইন্ডেক্সে, ফোর্থ ইন্ডেক্সে, সো অন সো ফোর্থ, আমার নিতে থাকবে প্রত্যেকটা, তাই তো? তুই যে কোডটা দিয়েছিলি তোর কোডটা নিয়ে আমাকে ডিলিট করে দিলাম বোধহয়। যাই হোক, ওখানে আমি পরপর নিচ্ছি, আমি সিম্পলি আমি সেটাকে একটা ফর লুপের থ্রু নিলাম, আরেকটা আমি ফর লুপ ডিক্লেয়ার করলাম, ইন আই লেস দেন 10 প্লাস প্লাস, আমি এখানে সি আউট করলাম, যাকে সেই যে জিনিসটা আমার অ্যারেটা ছিল, ঠিক আছে, অ্যারে রান করিয়ে দেখি। 10টা আমার ইনপুট নেওয়ার কথা, 10 20 30 100, এই আউটপুট দিয়ে দিল। আমি জাস্ট এটা বলেছি, দেখ এবার 10টা ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করলাম, 10টা নিলাম। এবার আমি এখানে 10টা জায়গায় আমি এখানে 100টাও নিতে পারি, শুধু এইটুকুনি কোডের মাধ্যমে। এটা হচ্ছে আমার অ্যারে বেনিফিট। যদি আমাকে ভাবতাম আমি এরকম ইজিলি বলতে পারতাম, আমার ধরে নে 100টা না, আমার 1000টা লাগবে, শুধু একটা করে জিরো ওয়ালা না, আমার 1000টা ইন্টিজার ডিক্লেয়ার হয়ে গেল। পিছন দেখতে পারলি? নাহলে আমাকে 1000টা আলাদা আলাদা নাম দিয়ে আলাদা আলাদা করে নিতে হতো হ্যাঁ। কত শর্টে হয়ে গেল না? বুঝতে পারলি? বুঝতে পারলাম। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ দাদা ক্লিয়ার। আফরোজ ক্লিয়ার? আই থিঙ্ক তোর একটু হয়তো অসুবিধা হয়েছে আফরোজ, বুঝলি তো? তুই এক নিজে বাড়িতে না এই অ্যারেটা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস কর, যে কি করে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কেন গন্ডগোলটা হচ্ছে, কিসের মানে তোর কোড গুলো বারবার প্র্যাকটিস কর, ঠিক আছে? আর তারপরে আমি বুঝতে পারছি তুই বাইরেও আসিস, অ্যারেটা সিনট্যাক্সটা নিয়ে একটু প্লে অন কর, ঠিক আছে? আই থিঙ্ক যেখানে যেখানে অসুবিধা হয় আমাকে কোড পাঠাবি, ঠিক আছে? আমি তোকে ওখানে করে দেবো। রজনী, বুঝতে পেরেছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, যদি বুঝে থাকিস তো আমি নেক্সট আরেকটা কোশ্চেন এবার এটা বাড়িতে করতে দিচ্ছি। সেটা কি বলে দিই, ভালো করে বলে দিই, ভালো করে শোন। নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে, একটা অ্যারে নিবি, ঠিক আছে? অ্যারেটা বেশি বড় না, 10টা এলিমেন্টের অ্যারে নিবি। অ্যারের ইনপুট নিবি লুপের সাহায্যে, ঠিক আছে? ফর লুপ দিয়ে ইনপুট নিবি, ঠিক আছে? সিন করবি, ওকে? এবার
সিং করলি, এবার তুই আমার আউটপুট দিবি হচ্ছে অ্যারের যে 10টা এলিমেন্ট নিবি সেই 10টা এলিমেন্ট অ্যাড করে কত হচ্ছে, ঠিক আছে, সেটা আমাকে আউটপুট দিবি, the sum of all the elements in the array। বুঝতে পারলি কি বলতে চাইলাম? হ্যাঁ, বুঝে গেছি, বুঝে গেছি, বুঝে গেছি। একটা অ্যারে নিবি, আটকে আটকে আসছে, একটু বলো, মানে পুরো আটকে আটকে আসছে। বলছি একটা অ্যারে নিবি, ঠিক আছে, অ্যারেটার লেন্থ হবে 10, অ্যারেটার মধ্যে নাম্বার স্টোর করবি, তারপরে তুই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আছে, ধরে এখানে 2 দিলি, 3 দিলি, এখানে 5 দিয়েছিস, 4 দিয়েছিস, ডট ডট ডট, এখানে 10 দিয়েছিস, তোকে আমাকে সাম দিতে হবে 2 প্লাস 3 প্লাস 5 প্লাস ডট 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 প্লাস 10, যতগুলো এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের যে সামটা হবে তোকে আমাকে সেটা আউটপুট দিতে হবে খালি। এই এলিমেন্ট আউটপুট দিতে হবে না, প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সামটাকে আউটপুট দিতে হবে। করতে পারবি? পারবো। ও, বুঝেছি বুঝেছি। কি পারবি? হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখবো। কোয়েশ্চেনটা বুঝেছিস তো? হ্যাঁ, মানে 10টা এলিমেন্ট নেবে, আর 10টা সামটাকে দশটা আউটপুট এলিমেন্টের করতে সাম হবে। করতে হবে। এবার আমি তোকে একটা ছোট্ট ট্রিক বলে দিচ্ছি, এই জিনিসটা যদি মাথায় থাকে তাহলে পারবি। সেটা কি ট্রিক? প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল হিসেবে ভাববি। 10টা ভেরিয়েবল দিলে 10টা যোগ করে দিতে পারবি তো আমাকে? দীপ, হুম 10টা ভেরিয়েবল দিলে 10টা যোগ করে দিতে পারবি। সেরকম মনে রাখবি যে অ্যারে, ঠিক আছে, তার ইন্ডেক্সেশন যদি আমি দিয়ে দিই 1 3 বা 2, এটা একটা কিন্তু ভেরিয়েবল, প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল হিসেবে ট্রিট করতে পারবি। পারি, বুঝে গেছি, বুঝে গেছি। হ্যাঁ। আই থিঙ্ক খুবই ইজি কোয়েশ্চেন। নেক্সট দিন হ্যাঁ। আমাকে এটা করে নিয়ে দেখাবি। ওকে, চল তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি। আর রিজওয়ানের জন্য আমি কোডটা আমি নিজে করেছি। রিজওয়ান, আমার কোডটা তোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি, হ্যাঁ, ট্রাই করিস আচ্ছা, ঠিক এটাকে আছে। একটু বোঝার, যে ফাংশন ওই করে পাস করে হলো। আর নেক্সট দিন আমাকে একটু মনে করাস, আমি ফাংশনটা আরেকবার একটু বলে দেবো, ঠিক আছে, ফাংশন এন্ড ফাংশনের সাথে অ্যারে। নেক্সট দিন বলতে কালকে তো সোমবার, আবার কালকে। তাহলে কালকে হচ্ছে তোকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, কালকে তাহলে আমি ফাংশনটা বলবো আর অ্যারে নিয়ে আজকে একটু প্র্যাকটিস কর আর ওই কোশ্চেনটা আমাকে করে দে, ঠিক আছে সব। কালকে কখন করবি তাহলে? আমি রেকর্ডিংটা বলবো। 4টে।